Yes, good morning, friends. Is my voice is audible, friends? Yes, friends. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. And any disturbance from my side? Voice is clear, right? Clear. Yes. Okay. Good. Good. So today's session we are going to discuss about important concepts. Okay. Good. Very important concepts. So try to concentrate and please take some notes itself also. Yes. Just write down the key points. Okay. Good. Now, so far we have seen different kinds of operations in Linux mission. Okay, so far we have seen different kinds of operations in Linux mission. Okay, good. So this is this is your laptop, and this is the place. This is the place where we are accessing the servers. The place name is what? AWS, Amazon Web Services. They are providing the infrastructure for us. Okay, to run our business, to run our client business. Okay, good. So జనరల్ గా దీనికి మనం సర్వర్ వన్ లెట్స్ సే సర్వర్ గుడ్ సర్వర్ వన్. So as soon as we create a servers, AWS people assign one IP address for the server 1.2.3.4. Okay, good. Afterwards, we are also locking the servers anyway. Yes, we are also locking the server. Okay, good. So uh, on daily basis, this is our laptop. Okay, this is our laptop. This laptop which contains a Windows operating system. This laptop contains a Windows operating system. Okay, Windows operating system. Good. That means what? So we are accessing the server which is available in AWS. Okay, using some third-party tools like say Putty. Yes. We can also use Putty, or you can also use a Super Putty or Super Putty. Yes. Or we can also use a Git Bash. Yes. We can also use a Mova Extreme. These are all the possible tools which we can connect the Linux machine very easily. Okay, so basically, uh, Mova Extreme, Git Bash, and Super Putty and Putty. Yes, we can also able to connect the Linux machine. Suppose if the server is in Windows machine, yes. It's not a Linux machine. The server is in a Windows machine. Yes. Afterwards, we use RDP, remote desktop protocol, or we can also call as a, yes, friends, remote desktop connection, RDC. These are all the tools which we can connect our Windows machine, Windows server. Yes. ఓకే. మొబైల్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఉపయోగించి కూడా మన విండోస్ సర్వర్ని కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. నో ఇష్యూ. మొబైల్ ఎక్స్ట్రీమ్. సో మొబైల్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఈజ్ a platform which can able to connect different kinds of servers, Mobile Extreme, Git Bash, and Super Putty and Putty. Yes, we'll discuss all these things in the coming classes, not a problem. But we know very well about Putty. Yes, using Putty, we can able to access the server. Good. Only Linux boss. Using Putty, we can able to connect the only Linux machine. Okay, not Windows. So Windows purpose, we are using RDP or RDC or Mobile Extreme also we can. Okay, fine. Now, our intention is what? So we are using a laptop, this laptop, Windows laptop. Most of the people, as soon as we join any organization, they provide you one laptop. This must be a Windows laptop or sometimes Mac, whatever it is. Okay, Apple. Good. Sometimes, most of the time అంటే 10% రియల్గా 90% మీకు విండోస్ ల్యాప్టాపే వస్తుంది. ఓకే, సో విండోస్ వేరు, లైనక్స్ వేరు. సో అందుకోసం మనం ఈ థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ ఉపయోగిస్తున్నాం. మనం ఎప్పుడైనా సరే లైనక్స్ మిషన్తో కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఈ థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ ఉపయోగిస్తున్నాం. అలాగే విండోస్ మిషన్తో కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఈ థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ ఉపయోగిస్తున్నాం. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థర్డ్ పార్టీ టూల్స్. ఆర్డిపి, ఆర్డిసి, ఇవన్నీ మనం చూడవచ్చు చక్కగా. విండోస్ మిషన్ తయారు చేయొచ్చు మనం. ఎస్ వీ కెన్.
మనం తయారు చేయొచ్చు, నో ఇష్యూ. ఓకే. అయితే ఇప్పుడున్న సమస్య ఏంటంటే రియాలిటీలో ఇలా బాగానే ఉంది, మనం సర్వర్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం, ఎక్సలెంట్ గా ఉంది, ప్రాసెస్ ఈజ్ ఎక్సలెంట్ ప్రాసెస్, ఓకే గుడ్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ లెనిక్స్ లెనిక్స్ మిషన్. ఓకే, లెనిక్స్ మిషన్ ఇన్ ద సెన్స్ లెనిక్స్ సర్వర్. ఓకే, సో ఈ సర్వర్ కి ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది, మీకు తెలుసు. ఐపీ 1.2. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1.2.3.4. ఓకే ఫైన్. సో ఇది లెనిక్స్ మిషన్ ఫీల్డ్. ఓకే, సో జనరల్ గా మనకి ఆ ఇక్కడ ఒక లెనిక్స్ మిషన్ ఉంది బాస్. దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ లెనిక్స్ మిషన్. ఓకే, ఓకే గుడ్. సో ఇక్కడ లెనిక్స్ మిషన్ ఉంది, ఇక్కడ లెనిక్స్ మిషన్. ఓకే, సో జనరల్ గా మనకి లెనిక్స్ మిషన్ లెనిక్స్ మిషన్ 1 అండ్ లెనిక్స్ మిషన్ 2. ఓకే, సో లెనిక్స్ మిషన్ లో ఒక ఫైల్ ఉంది, యాక్చువల్ గా ఫైల్ 1. ఆర్ లెనిక్స్ మిషన్ లో ఒక డైరెక్టరీ ఉంది, dir1. ఎస్, ఫైల్ ఉంది, డైరెక్టరీ ఉంది. బట్ ఒక సర్వర్ లో ఉన్న ఈ ఫైల్ 1, ఒక సర్వర్ లో ఉన్న ఈ డైరెక్టరీ 1 మరొక సర్వర్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. ఎస్, దట్ మీన్స్ వాట్? టేక్ ద బ్యాకప్ కాపీ, నో ప్రాబ్లం. టేక్ ద బ్యాకప్ కాపీ. ఎస్, ఎక్సలెంట్, ఎక్సలెంట్. చూడండి, చాలా ఎక్సలెంట్ గా మనం ఫైల్ 1 ని సర్వర్ 2 లోకి కాపీ చేయొచ్చు, డైరెక్టరీ 1 ని సర్వర్ 2 లోకి కాపీ చేయొచ్చు. పాసిబుల్, ఎందుకంటే ఇది లైనక్స్ మిషన్, ఇది లైనక్స్ మిషన్. పాసిబుల్ ఉంది. ఎస్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎస్సిపి, secured coffee. Yes, with the help of SCP, we can able to transfer a file from Linux machine to Linux machine. Possible. Good. ఇది ఒక ప్రాసెస్ ఉంది, ఈ ప్రాసెస్ ఉంది, ఎస్సిపి ఉపయోగించి చేయొచ్చు. ఇది లైనక్సే. ఎస్ ఎస్, ఇది లైనక్సే. ఓకే, ఎక్సలెంట్. కానీ ఇక్కడ లైనక్స్ టు లైనక్స్ అయితే నోట్ ఇష్యూ, ఎస్సిపి. బట్ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? ఇది ఫస్ట్ కేస్, సినారియో 1. ఇది సినారియో 1 మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ. ఎస్సిపి ఉపయోగించి ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వచ్చు మీకు ఆల్రెడీ. ఏం లేదు, ఎస్సిపి అని రాసి ఫైల్ 1 అని రాసి, ఓకే, ఎవరైతే యూజర్ ఉన్నాడో అతని పేరు రాసి, సపోజ్ లెట్స్ సే KK1 అనుకోండి, KK1 రాసి at the ఇది ఐపీ అడ్రస్ 1.2.3.4. తర్వాత రాసి మనం డైరెక్ట్ గా ఇక్కడున్న ఏదైతే హోమ్ అడ్రస్ ఉందో, ఏంది KK1 యూజర్ అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో, /home and EC2 or KK2, whatever it is, రాస్తే అయిపోతుంది. ఓకే, సో డైరెక్ట్ గా మనం ఇక్కడ ఈ మిషన్ లో ఉన్న ఫైల్ 1 ని ఈ మిషన్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం సాధ్యమైంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ స్టేట్మెంట్, సింగిల్ స్టేట్మెంట్, ఈజీగా. ఇది ఓకే, నో ప్రాబ్లం. బట్ ఎనీవే, ఇది కాకుండా మనకి రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ అయింది. సినారియో ఇది కాదు ఇప్పుడు, ఇది కాదు ఇప్పుడు సినారియో ఏంటంటే రియల్ గా చూడండి, సినారియో నెంబర్ 2. సినారియో నెంబర్ 2 ఏంటంటే జనరల్ గా, సో మనకి ఇక్కడ ఈ సైడ్ ఉంది, ఇది విండోస్ మిషన్. ఓకే, ఇది విండోస్. కానీ విండోస్ మిషన్ ఎక్కడ ఉంది, బట్ లైనక్స్ మిషన్ ఎక్కడ ఉంది? లైనక్స్, ఇది లైనక్స్ మిషన్. ఎస్ ఎస్. సో నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఏ ఫైల్ ఫ్రమ్ విండోస్ మిషన్ టు Linux మిషన్, బట్ విండోస్ ఫాలోస్ GUI, graphical user interface, but Linux follows CUI, character user interface. జనరల్ గా Linux అనేది ఓకే, కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్, CLI కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్. బట్ ఎనీవే, GUI అంటే ఏంటి మనకి అంటే ఇలా కనిపిస్తుంది ప్రతిదీ కూడా. ఎట్లా? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ GUI. ఇలా కనిపిస్తుంది, ఏ ఫోల్డర్ క్లిక్ చేస్తే ఫోల్డర్ ఓపెన్ అయింది, ఇట్లా కనిపిస్తుంది. కానీ అక్కడ లెనెక్స్ లో ఫోల్డర్ క్లిక్ చేసి అవన్నీ కనిపించవు మనకి, రియాలిటీలో కనిపించవు. అంటే CLI అది CUI. ఓకే, ఇప్పుడు సపోజ్ మనం విండోస్ మిషన్ నుంచి లైనక్స్ మిషన్ లోకి ఏదైనా సరే ఒక బ్యాకప్ తీసుకోవాలి, కాపీ బ్యాకప్ తీసుకోవాలి. ఓకే గుడ్. ఇక్కడున్న ఫైల్ ని ఇక్కడికి బ్యాకప్ తీసుకోవాలి. ఎక్కడికి? లైనక్స్ మిషన్ లోకి. లెట్స్ సే లైనక్స్ మిషన్ అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో ఏమవుతుంది మనకి, ఆ మనమే ఉన్నాం, సపోజ్ మనం లైనక్స్ మిషన్ తో వర్క్ చేస్తా ఉన్నాం. లైనక్స్ మిషన్స్ తో వర్క్ చేస్తా ఉన్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ అవర్ ల్యాప్టాప్ వాస్ అనుకోండి.
ఇది ఒక మిషనే, అది విండోస్ మిషనే, ఇది కూడా విండోస్ ల్యాప్టాప్, విండోస్ మిషన్. ఎస్ ఎస్, విండోస్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ విండోస్ మిషన్. ఓకే. ఇక్కడున్న మీరు ఆ, ఇక్కడున్న మీరు ఒక ఫైల్ తయారు చేశారు. లెట్స్ సే ఫైల్ 1 తయారు చేశారు అనుకోండి. సంథింగ్ కాల్ డైరెక్టరీ 1 తయారు చేశారు అనుకోండి. అంటే ఫైలు డైరెక్టరీ. ఓకే. ఇక్కడ మనం అయితే ఫోల్డర్ అంటాం డైరెక్టరీని. సరే, ఓకే. సో సర్వర్ ఎక్కడ ఉంది? మనకి ఇక్కడ ఉంది. ద సర్వర్ 1 ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్, బట్ ద సర్వర్ ఇదేది లైనక్స్ సర్వర్, లైనక్స్ సర్వర్. సో ఇక్కడున్న ఈ ఫైల్ 1ని నా టార్గెట్ ఏంటంటే లైనక్స్ సర్వర్లోకి కాపీ చేయాలా. కాపీ దిస్ ఫైల్ ఫ్రమ్ విండోస్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ విండోస్ మిషన్ టు లైనక్స్ మిషన్ లోకి కాపీ చేయాలి. ఇప్పుడు దాకా మనం ఇది చేయాల. యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే తెలియదు మనకి. అంటే విండోస్ లో ఉన్న దాన్ని ఫైల్ ని ఇక్కడ బ్యాకప్ తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఎక్కడ సార్? లైనక్స్ సర్వర్ లో నీకు కావాల్సిన ప్లేస్ లో తీసుకోవచ్చు, నోట్ ఇష్యూ. సో అలా కాకుండా మనం సింపుల్ గా ఫోల్డర్ ని తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఫోల్డర్ అయినా కాపీ చేసుకోవచ్చు, ఎస్, ఫైల్ అయినా కాపీ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రమ్ విండోస్ టు లెనిక్స్. లెనిక్స్ వేరు, విండోస్ వేరు, రెండు డిఫరెంట్ మిషన్స్. ఓకే. ద లెనిక్స్ ప్లాట్ఫామ్, ఇది విండోస్ ప్లాట్ఫామ్. సో హౌ యూ డూ దట్? ఇది ఎలా చేయాలి ప్రాసెస్? హౌ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద ఫైల్ ఫ్రమ్ విండోస్ టు లినక్స్, హౌ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఏ ఫైల్ ఫ్రమ్ విండోస్ టు లినక్స్, ఇది మన కాన్సెప్ట్. సో మన కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఇప్పుడంటే, యాక్చువల్ గా అందరికీ లైనక్స్ మిషన్స్ అంతా తెలుసు, బట్ కొన్ని సందర్భాల్లో విండోస్ నుంచి లైనక్స్ లోకి ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి. ఇదెందుకు? ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఉన్నాం, మన ల్యాప్టాప్ విండోసే. సో అవర్ ల్యాప్టాప్, అవర్ మిషన్ ఈజ్ వాట్? అవర్ మిషన్ విండోస్. సో టార్గెట్ మిషన్ ఈజ్ వాట్? లినక్స్. Target mission Linux. Our mission is Windows. Target missions are also called as a destination. So target ని మనం ఏమంటాం? డెస్టినేషన్ మిషన్ ఆర్ డెస్టినేషన్ సర్వర్. ఓకే. టార్గెట్ సర్వర్ ఏదైనా. అవర్ మిషన్ అంటే ఏంది? మనకి సోర్స్ మిషన్, సోర్స్ ఇది. సోర్స్ అన్న డెస్టినేషన్ అన్న రెండు ఒకటే కదా. సోర్స్ మిషన్ ఆర్ టార్గెట్ మిషన్ ఆర్ డెస్టినేషన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో ఇలా ఉందన్నమాట. మిషన్ ఏమో విండోస్, ఇక్కడేమో ఇది. సో నౌ మై ఇంటెన్షన్ ఈస్ వాట్? My intention is I would like to transfer a file from Windows machine to, yes, now I would like to transfer a file from Windows machine to Linux machine. సార్ మిషన్ అంటున్నారు, ఏంది? మనకి టైలరింగ్ మిషన్ కాదు నాయన. మిషన్ అంటే ఏంటంటే సర్వర్. ఇక్కడైతే మన భాషలో, AWS భాషలో సర్వర్ ని మనం ఏమంటాం అంటే EC2 ఇన్స్టాన్స్. సర్వర్ EC2 ఇన్స్టాన్స్. దిస్ ఇస్ వర్చువల్ సర్వర్, నాట్ ఫిజికల్ సర్వర్. దిస్ ఇస్ అ వర్చువల్ సర్వర్. ఎస్. సో వర్చువల్ సర్వర్, EC2 ఇన్స్టాన్స్, సర్వర్, కొంతమంది ఇలా పిలుస్తూ ఉంటారు. ఓకే. వర్చువల్ సర్వర్ అన్న, ఈ సర్వర్ అన్న, టోటల్ గా మనం క్లౌడ్ లో పనిచేస్తున్నాం అంటే యుల్ సీ ఓన్లీ వర్చువల్ సర్వర్స్. యాజ్ అ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ వీ క్రియేట్ ఏ వర్చువల్ సర్వర్స్ ఓన్లీ. ఓకే, గుడ్. నౌ ఇది యాక్చువల్ గా ఐ వుడ్ లైక్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఏ ఫైల్ ఫ్రమ్ విండోస్ మిషన్ టు లైనక్స్ మిషన్. సార్ డైరెక్టరీ ఫోల్డర్ మనం చేయకూడదు, ఫోల్డర్ అయినా చేయొచ్చు. ఎస్, వీ కెన్ ఏబుల్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఏ ఫోల్డర్ ఆల్సో, నో ప్రాబ్లం, నాట్ ఇష్యూ. ఓకే. సరే సార్, బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు వీటికి ఎలా అసలు అంటే వాడు ఏం చేశాడంటే, దెర్ ఆర్ సో మెనీ థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్. కొన్ని థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్గా ఇలా కాపీ చేయడానికి. అలా కాపీ చేయడానికి ఫస్ట్ వర్స్ లో వచ్చే థర్డ్ పార్టీ టూల్ పేరే ఫైల్ జిల్లా. ఇదేం సార్, ఇదేం టూల్ ఎట్లా ఉంది? దీని పేరు ఇదే, ఫైల్ జిల్లా. ఇది ఏంటంటే థర్డ్ పార్టీ టూల్. బై యూజింగ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ టూల్ we can able to transfer a file from Windows machine to Linux machine. This is what FileZilla software. రెండోది మనకి సపోజ్ లెట్స్ సే WinSCP అంటారు కొంతమంది, WinSCP. సో FileZilla యాజ్ వెల్ యాజ్ WinSCP. బట్ FileZilla అనేది మోర్ అండ్ మోర్ ఫ్లెక్సిబుల్ బాస్. ఎక్సలెంట్ గా ఉంటుంది FileZilla, మోర్ అండ్ మోర్ ఫ్లెక్సిబుల్. WinSCP ఆల్సో ఎక్సలెంట్, ఇది కూడా. కానీ ఇది యాక్చువల్ గా బిగినర్ లెవెల్లో ఫైల్ జిల్లా ఎవరికైనా అర్థమైంది. బట్ ఎనీవే WinCP అనేది కొంచెం అట్లా
అట్లా ఉండొచ్చు. బట్ ఎనీవే ఇదైనా సరే అదైనా రెండు ఒకటే ఫంక్షనాలిటీ, రెండు ఒకేలాగా పనిచేస్తాయి, రెండు ఒకేలాగా పనిచేస్తాయి. ఎట్లా సార్ ఏంటి దీంతో ఎలా వర్క్ చేయాలా అంటే ఫైల్ జిల్ అనేది ఏంటి ఒక థర్డ్ పార్టీ టూల్. విన్ఎస్సిపి అనేది ఒక థర్డ్ పార్టీ టూల్. దేనికోసం ఉపయోగిస్తాం? యూ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏ ఫైల్ ఫ్రమ్ విండోస్ మిషన్ టు లైనక్స్ మిషన్. ఏం సార్ విండోస్ టు విండోస్ చేసుకో, ఏ మిషన్ అయినా సరే ఏదైనా సరే. సో అసలు ఏంటి విషయమే, ఎందుకు మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలా అంటే సంథింగ్ కాల్డ్ సో మీరున్నారు, మీరు డెస్టినేషన్ ఇట్ మైట్ బి ఎ సింగపూర్, destination it might be a Singapore, destination it might be a US, destination might be a some other Canada. Yes, అంటే కెనడాలో ఉన్న ఈ సర్వర్ యాక్చువల్ గా. ఓకే, ఇది లైనిక్స్ సర్వర్. మీరేంది ఇక్కడ ఒక ల్యాప్టాప్ మీది ఇక్కడ అర్జెంట్. ఎస్ చాలా అర్జెంట్ గా ఉంది మీకు. అప్పుడు మీరేం చేస్తారు, ఇక్కడ ఏదైతే మిషన్ ఉందో మిషన్, సో ఈ మిషన్ నుంచి ఇక్కడికి ఒక ఫైల్ ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. ఎంతసేపట్లో చేయొచ్చు సార్? ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్, ఓన్లీ సెకండ్స్. దట్ ఈస్ పాసిబుల్ విత్ టూల్స్. సార్ మన ల్యాప్టాప్ కాదు, అసలు విండోస్ సర్వర్నే ఓపెన్ చేసి దాని నుంచి కొట్టలేము, చేయొచ్చు. ఇది విండోస్ సర్వర్ అనుకోండి, లేకపోతే విండోస్ మిషన్ అనుకోండి, లేదా మీ ల్యాప్టాప్ ఏదైనా అంతే కదా. విండోస్ మిషన్ అనుకో, విండోస్ సర్వర్ అనుకో, ఏదైనా అనుకో, నో ప్రాబ్లం. అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో ఇలా రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ఫాస్ట్ గా మన ఫైల్ వీళ్ళకి రీచ్ అవ్వాలన్నప్పుడు, సపోజ్ మనమే ఉన్నాం, సంథింగ్ కాల్డ్ ఏదో రాసాం, చిన్నది ఒక స్క్రిప్ట్ రాసాం. స్క్రిప్ట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ బై దిస్ ఫెలో అర్జెంట్ ఫాస్ట్. లేదు నేను గిట్హబ్ లో పుష్ చేస్తే అక్కడి నుంచి తీసుకో, అది చేసుకో, చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. దట్ ఈస్ వన్ వే. బట్ ఇక్కడ కూడా ఇలాగా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మనకి అవసరమైన ఫైల్స్ ని విండోస్ మిషన్ నుంచి లైనక్స్ మిషన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లు చేయాలి. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లు చేయాలంటే ఏం చేయాలి అనే దానికోసమే టూల్స్ ఉన్నాయి. ఆ టూల్సే ఫైల్ జిల్లా. ఆ టూల్స్ పేరే విన్ఎస్సిపి. ఈ టూల్స్ ఉపయోగిస్తాం మనం, విన్ఎస్సిపి ఫైల్ జిల్లా. సార్ మరి ఎట్లా చేయాలి సార్? ఏం సార్? ఎస్, యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే చాలా సింపుల్ మోడల్. ఇక్కడ మనకి ఈ సింగపూర్ అనేది ఏదైతే నేను అంటున్నానో సర్వర్ అనేది, ఎస్ దిస్ ఇస్ సర్వర్. ఈ సర్వర్ నే మనం డెస్టినేషన్ సర్వర్ అని పిలుస్తాం. డెస్టినేషన్ సర్వర్ అని పిలుస్తాం. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఆ ఇక్కడ మనం ఏదైతే డెస్టినేషన్ సర్వర్ లోకి ఒక ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలని అనుకుంటున్నామో, మనం ఇక్కడ మన లోకల్ మిషన్, మన సోర్స్ మిషన్ లో ఇది మన సోర్స్ మిషన్. ఎస్, దిస్ ఇస్ అవర్ సోర్స్ మిషన్, ఆర్ యూ కెన్ సే లోకల్ మిషన్. ఎస్ లోకల్ మిషన్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే వి మస్ట్ ఇన్స్టాల్ ద ఫైల్ జిల్లా సాఫ్ట్వేర్. ఇక్కడ మనం ఫైల్ జిల్లా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ అవర్ విండోస్ మిషన్. ఓకే, విండోస్ మిషన్. ఎస్ విండోస్ మిషన్, విండోస్ సర్వర్. ఇది విండోస్ ల్యాప్టాప్, విండోస్ సర్వర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. సో ఇక్కడ ఫైల్ జిల్లా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలా. ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఫైల్ జిల్లా సాఫ్ట్వేర్ ని ఓపెన్ చేయాలా. సింపుల్ గా ఇలాగా ఫైల్ జిల్లా సాఫ్ట్వేర్ ని ఇలా ఓపెన్ చేయండి. ఎస్, ఇలా ఓపెన్ చేయండి. చేసిన తర్వాత అవి కొన్ని డీటెయిల్స్ అడుగుతాయి. ఏం డీటెయిల్స్? మనం ఆల్రెడీ ఏ సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలి? ఏడబ్ల్యూఎస్ లో ఉన్న సర్వర్ కి. ఎస్, ఇక్కడ ఉన్న సర్వర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న సర్వర్ కి మనం కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ దిస్ ఇస్ సర్వర్ నెంబర్ 1. గుడ్. ఈ సర్వర్ కి మనకి 1.2.3.4. ఓకే, సో ఈ సర్వర్ లో ఎవరైనా సరే లైనక్స్ మిషన్ లో ప్రవేశించాలంటే ఖచ్చితంగా యూజర్ గా ప్రవేశించాలి. నా పేరు ఏంటి? కేకే1. నా పేరు కేకే1. ఓకే, నేను 123 పాస్వర్డ్ టైప్ చేస్తా, ఇక్కడ సర్వర్ లోకి ఎంటర్ అయిపోయాను. ఎస్, అంతే. నేను వర్క్ చేస్తూ ఉన్నా. బట్ మీన్ వైల్ ఐ రిక్వైర్డ్ వన్ ఫైల్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్సైడ్ లైనక్స్ మిషన్, విండోస్ మిషన్. ఇట్ మైట్ బి ఏ ల్యాప్టాప్ ఆర్ ఇట్ మైట్ బి ఏ విండోస్ మిషన్, విండోస్ సర్వర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. అక్కడి నుంచి నాకు ఒక ఫైల్ కావాలి, వాళ్ళని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే ప్రొసీజర్ ఏంటి? ఫైల్ జిల్లా సాఫ్ట్వేర్. ఎలాగా ఫైల్ జిల్లాలో ఏం రాయాలి? ఏం లేదు, సింపుల్ గా ఇది ఏదైతే డెస్టినేషన్ సర్వర్ అనేది ఉందో, ఈ డెస్టినేషన్ సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్ రాయాలి. ఫైల్ జిల్లా సాఫ్ట్వేర్ ఐపీ అడ్రస్ 1.2.3.4. ఓకే, ఐపీ అడ్రస్ రాసిన తరువాత నెక్స్ట్ కేసులో యూజర్ ఎవరు అది రాయాలి. యూజర్ నేమ్. ఓకే, యూజర్ ఎవరు? కేకే1. ఓకే, రాసిన తర్వాత ఇక్కడ 123 పాస్వర్డ్ కూడా ఇవ్వాలి. పాస్వర్డ్ ఎంత? 123. ఎస్, ఇది ఇప్పుడు ఇలాగా మనం ఇస్తే
ఇచ్చిన వెంటనే ఎస్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద కనెక్షన్ బిట్వీన్ ద డెస్టినేషన్ మిషన్. అయితే డెస్టినేషన్ మిషన్కి వెళ్ళినప్పుడు సపోజ్ మనకు తెలుసు కదా అపార్ట్మెంట్ గురించి. అపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళగానే ఏమైతుంది మనకి ఎప్పుడైనా సరే చూడండి ఇలాగా ఉంది అపార్ట్మెంట్ లో. ఎస్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఫ్లాట్ నెంబర్ 1, ఫ్లాట్ నెంబర్ 2, ఫస్ట్ ఫ్లాట్, సెకండ్ ఫ్లాట్, అపార్ట్మెంట్ లో ఏముంటది డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గార్డ్ కూర్చుంటాడు. మీరు వెళ్తూ ఉంటారు. అపార్ట్మెంట్ పేరు ఏంటంటే వెన్స్రో. వెన్స్రో అపార్ట్మెంట్ తెలిసింది మీకు. మీరు ఇట్లా వస్తున్నారు, ఇలా 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 రీచ్ అవుతారు. రీచ్ అయిన వెంటనే సెక్యూరిటీ స్టాప్ దేర్ అంటాడు. ఎందుకు? సెక్యూరిటీ గార్డ్ పని ఏంది? వాడు ఆపుతాడు. హూ ఆర్ యూ, వై ఆర్ యూ కమింగ్ టు దిస్ ప్లేస్ అంటాడు. ఎప్పుడైనా సరే ఒక అపార్ట్మెంట్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు మీరేం చెప్పాలా? డైరెక్ట్ గా బాస్ నేను ఆల్రెడీ సెకండ్ ఫ్లోర్ లో ఫ్లాట్ నెంబర్ సంథింగ్ కాల్ 201 మా వాళ్ళని కలవాలా. ఓహో ఫ్లాట్ నెంబర్ 201, ఓహో ఎవరు వాళ్ళు? అదే చెప్పారు కదా ఫర్ సంథింగ్ పర్సన్. ఓకే మీరా, సరే. వీడి సెక్యూరిటీ గార్డ్ ఏం చేస్తాడు? వెంటనే తన పాకెట్ ఓపెన్ చేస్తాడు. వీడు కొత్తడు అనుకో, పాకెట్ ఓపెన్ చేసి అసలు ఫ్లాట్ నెంబర్ 201 ఉందా లేదా తెలుసుకుంటాడు. వీడు పాతోడే. పాతోడు 201 అయితే ఇప్పుడు ప్లీజ్ గో, వెళ్ళిపోవచ్చు. అంటే సెక్యూరిటీ గార్డ్ విల్ చెక్ యూ వెదర్ యు ఆర్ ఆథరైజ్డ్ ఆర్ అన్ఆథరైజ్డ్ పర్సన్. దిస్ ఇస్ వాట్ సెక్యూరిటీ గార్డ్. దీన్నే మనం లైనక్స్ భాషలో, అది ఏడబ్ల్యూఎస్ భాషలో సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అంటాం. యాక్చువల్ గా సెక్యూరిటీ గ్రూప్ విల్ చెక్ ఎవ్రీథింగ్. దీన్నే మనం విండోస్ భాషలో ఫైర్ వాల్ అని పిలుస్తున్నాం. ఫైర్ వాల్ అన్న సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అన్న ఒకటే. దీన్ని మనం సెక్యూరిటీ గార్డ్ అంటున్నా నేను. సెక్యూరిటీ గార్డ్ విల్ చెక్ యూ వెదర్ యు ఆర్ ఆథరైజ్డ్ ఆర్ అన్ఆథరైజ్డ్ పర్సన్. అలాగే మనం ఎప్పుడైనా సరే ఒక సర్వర్ లోకి ప్రవేశించాలంటే, ఒక అపార్ట్మెంట్ లోకి ప్రవేశించాలంటే అపార్ట్మెంట్ నెంబర్ తెలియాలి. అంటే ఇట్లా ఉంటది అనమాట. అపార్ట్ నెంబర్ 22 3389 ఇట్లా నెంబర్స్ ఇవన్నీ. అంటే 3389 అనేది మనం ప్రెస్ చేసాం, 3389 అన్నామంటే ఈ ఫ్లాట్ కి వెళ్తాం, 3389 కి వెళ్తాం. 22 అన్నామంటే ఈ ఫ్లాట్ కి వెళ్తాం. ఆహా ఓకే. 3389 అంటే ఏంటి తెలుసా? అది విండోస్ సర్వర్ అని అర్థం. విండోస్ సర్వర్లకి డిఫాల్ట్ గా 3389 ఫ్లాట్ నెంబర్ అన్నట్టు. 338 నెంబర్ ఫ్లాట్ నెంబర్ అది. లైనక్స్ మిషన్ లోకి ప్రవేశించాలంటే దాని ఫ్లాట్ నెంబర్ ఏంటంటే 22. బై డిఫాల్ట్ ఫ్లాట్ నెంబర్ 22. అట్లా నువ్వు పొరపాటులో ఇక్కడ 22 అని ప్రెస్ చేసి 22 అని కొట్టి ఇక్కడికి వచ్చావనుకో, సెక్యూరిటీ గార్డ్ చూస్తాడు 22 ఉన్నాడా, ఉన్నాడు, వెళ్ళిపో. ఇక్కడికి వెళ్తారు మీరు. అంటే లైనక్స్ మిషన్ తోటి కనెక్ట్ అవుతారు మీరు. 3389 ప్రెస్ చేస్తే విండోస్ మిషన్ తో కనెక్ట్ అవుతారు. అది స్టోరీ. దీన్నే మనం ఏమంటాం ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ గా ఉంటున్నాం, ఫైర్ వాల్ గా చెప్పుకుంటున్నాం. ఎస్ అంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఆ ఫ్లాట్ నెంబర్ ఎంతో ఇవ్వాలి మనం ఇక్కడే. ఫ్లాట్ నెంబర్ చెప్తే గానీ సెక్యూరిటీ గార్డ్ అలో చేయడు. అలాగే ఇక్కడ కూడా లైనక్స్ డిఫాల్ట్ ఫ్లాట్ నెంబర్ ఉంది. ఆ ఫ్లాట్ నెంబర్ ని మనం ఏమంటాం అంటే పోర్ట్ నెంబర్ అంటాం. పోర్ట్ నెంబర్. ఎస్ డిఫాల్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ ఫర్ లైనక్స్ 22. డిఫాల్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ ఫర్ విండోస్ 3389. విండోస్ కి అయితే మనం విండోస్ మిషన్ ఇంకా చూడలేదు ఫుల్. ఈ పోర్ట్ నెంబర్ 22 ఇట్లా అన్నమాట. సరే అప్పుడు ఇక్కడ చూసారా? ఎస్ ఇక్కడ ఎస్ ఆల్రెడీ ఇది లెనిక్స్ మిషన్ కాబట్టి దీనికి పోర్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది. దానికి 22 అనేది పోర్ట్ నెంబర్. ఎస్ ఎస్ ఆ పోర్ట్ నెంబర్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వాలి. ఆ పోర్ట్ నెంబర్ కూడా నువ్వు ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ సర్వర్ నువ్వు కనెక్ట్ అవుతున్నావు కాబట్టి. ఎస్ ఇలాగా మీరు మీ విండోస్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ విండోస్ మిషన్ ఓపెన్ చేసి ఫైల్ జిల్లా సాఫ్ట్వేర్ ని ఫస్ట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఓపెన్ చేయాలి. ఆ తర్వాత దాని సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి, సర్వర్ యూజర్ నేమ్ ఏంటి, సర్వర్ లో ప్రవేశించిన వీడి యూజర్ నేమ్ ఎవడు, వాడి పాస్వర్డ్ ఏంటి, వాడి పోర్ట్ నెంబర్ ఏంటి, సర్వర్ పోర్ట్ నెంబర్, ఇవన్నీ ఇస్తే ఎస్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద కనెక్షన్ బిట్వీన్ డెస్టినేషన్ సర్వర్ అండ్ యువర్ మిషన్. మీ ఇద్దరికి మధ్య కనెక్షన్ అనేది అప్పుడు ఏర్పడింది. కనెక్షన్ ఏర్పడిన తర్వాత యూ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ద ఫైల్స్. అప్పుడు వరకు మీకు చేయలేదు. నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సరే ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఏ సర్వర్ అయినా త్రూఅవుట్ ద గ్లోబ్, ఈ ప్రపంచంలో ఏ సర్వర్ కైనా ఇలా కనెక్ట్ అవుతాం అంతే. ఏ సర్వర్ కైనా ఇలా కనెక్ట్ అవుతాం త్రూఅవుట్ ద గ్లోబ్. సరే ఈ థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ అందరికి అందుబాటులో ఉంటాయి, అందరికి అందుబాటులో ఉంటాయి ఫ్రీగా. కొన్ని సందర్భాల్లో దాని కమర్షియల్ కూడా అవుతాయి. ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు కమర్షియలే. ఫ్రీ ఉంటుంది, కమర్షియల్ ఉంటుంది. ఏదైనా అంతే, ఫ్రీ ఉంటుంది, కమర్షియల్ ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో మనం
ఉపయోగించుకోవడానికి ఇప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్ ఉంది. ఏడబ్ల్యూఎస్ అనేది పక్కా కమర్షియల్ బిజినెస్ అది. కాకపోతే ఎందుకు 1 ఇయర్ మనకు ఫ్రీగా ఇస్తున్నాడు అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ అనే వాటిని పూర్తి స్థాయిలో మన ట్రైనింగ్ అనేది ఉపయోగించుకొని మన ఎన్విరాన్మెంట్ లో పనిచేయడానికి చాలా మంది రిసోర్స్ దొరుకుతారు అనే ఫీలింగ్. అందువల్ల వాడు ఏడబ్ల్యూఎస్ అనేది పూర్తిగా చెప్పాలంటే 1 ఇయర్ పాటు అకౌంట్ ఫ్రీగా ఇచ్చేది దానికోసమే. మనం దాని మీద ప్రాక్టికల్స్ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు, లైవ్ చూడొచ్చు, రియల్ టైం ఏంటో అర్థమైంది. లేకపోతే రియల్ టైం పిచ్చెక్కింది. సో ఈ కోర్సుకు మాత్రమే దిస్ ఇస్ రియల్ టైం బేస్డ్ క్లాసెస్ అని చెప్పొచ్చు. రియల్ టైం, రియల్ టైం ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు వీటిని మాత్రమే. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూసిన కాన్సెప్ట్ అదే, అక్కడ చూసిన కాన్సెప్ట్ అదే, సేమ్ టు సేమ్, నో డిఫరెన్స్ అట్ ఆల్, జీరో జీరో డిఫరెన్స్, అంతే, సేమ్ టు సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, గుడ్. సరే, ఇప్పుడు ఫైల్ జిల్లా ఉపయోగించి మనం ఒక సర్వర్లో ఉన్న, విండోస్ మిషన్ లో ఉన్న ఈ ఫైల్ ని ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాం. ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? ఫస్ట్ మనం ఎప్పుడైనా సరే డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలా. ఏ సాఫ్ట్వేర్ నది? ఫైల్ జిల్లా. సార్ మాకు విన్సిపి కూడా చెప్పారు, దాన్ని కూడా చూద్దాం. ఫైల్ జిల్లా చూసిన తర్వాత విన్సిపి చూద్దాం. సో డౌన్లోడ్ దిస్ వన్, ఫైల్ జిల్లా, అండ్ ఇన్స్టాల్ ఫైల్ జిల్లా. ఎస్ ఎస్. అండ్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఓపెన్ ఫైల్ జిల్లా. ఎస్ ఎస్. Afterwards, provide your destination server details like IP address, port number, server IP address, server port number, and username and password also. ఇవి ఇస్తే చాలు, డైరెక్ట్ అటాక్, మీరు వెళ్ళిపోయి అక్కడ కనెక్ట్ అవుతారు. సరే చూద్దాం. ఇప్పుడు చూస్తే మీరు మన ల్యాప్టాప్ ఉంది. సో క్రియేట్ సర్వర్, విండోస్ లైనక్స్ సర్వర్. సో గో టు ఏడబ్ల్యూఎస్కి వెళ్ళండి, ఒక సర్వర్ను తయారు చేయండి. ఏడబ్ల్యూఎస్ చాలా స్ట్రాంగ్ బాస్. ఎవరైనా సరే ఫ్రెషర్ గా ఒక క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ నేర్చుకోవాలంటే వాళ్ళకి మాత్రం ఏడబ్ల్యూఎస్ మాత్రమే. ఒక బిగినర్ లెవెల్లో ఏడబ్ల్యూఎస్ టచ్ చేసిన తర్వాత ఏదైనా క్లౌడ్ టచ్ చేయాలా. పొరపాట్లో ఈ క్లౌడ్ టచ్ చేయకుండా వేరే క్లౌడ్ టచ్ చేస్తే షాక్ కొట్టిద్ది అనమాట. అది 1 ఇయర్ పట్టిద్ది నేర్చుకోవడానికి. అంత అంత రిస్క్ ఉంటుంది అనమాట ఆ క్లౌడ్ లో. ఇదేంటంటే ఫ్రెండ్లీ, యూజర్ ఫ్రెండ్లీ, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ ను కూడా చాలా చక్కగా, చాలా చాలా నీట్ గా తయారు చేసి పెట్టారు మన కోసం, జస్ట్ యూజ్ చేసుకోవటం. బట్ దిస్ ఇస్ లైనక్స్ బేస్డ్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. ఇది ఏడబ్ల్యూఎస్ ఈజ్ లైనక్స్ బేస్డ్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. లైనక్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఏడబ్ల్యూఎస్ నేర్చుకోవడం చాలా సింపుల్ అనమాట. చాలా చాలా సింపుల్ గా అర్థమైంది, లేకపోతే అర్థం కాదు. లైనక్స్ ఏడబ్ల్యూఎస్ బాగా వచ్చిన వాళ్ళకి డెవాప్స్ అర్థం చేసుకోవడం ఈజీ అయింది. రెండు రాని వాళ్ళకి డెవాప్స్ అర్థం కాదు. ఓకే, సో లాంచ్ అన్ ఇన్స్టెన్స్, ఒక ఇన్స్టెన్స్ ని తయారు చేద్దాం. ఓకే, గుడ్. సో చేసిన తర్వాత మనం సర్వర్ 1, మీకు అర్థం కావడం కోసం లైనక్స్ సర్వర్ అని రాస్తాం. లైనక్స్ సర్వర్. ఓకే, కీ పేర్. సో ఆగస్ట్ కీ పేర్ రావాలి. ఓకే, లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. ఒక సర్వర్ ని నేను లాంచ్ చేసేసా, అయిపోయింది. ఓకే, చక్కగా. సో మీరు క్లిక్ చేస్తే ఇలా సర్వర్ వస్తుంది, సర్వర్ డీటెయిల్స్. ఈసీ టు డాష్ బోర్డ్. ఓకే, ఇది జియోఐ కాబట్టి మనకి రీఫ్రెష్ బటన్ టచ్ చేస్తూ ఉండాలి. రీఫ్రెష్ బటన్ ఇది. ఓకే, జియోఐ కాబట్టి ఇది. ఓకే, ఓకే, ఎస్, రీఫ్రెష్. సో గుడ్. సో ఇక్కడ లైనక్స్ సర్వర్ చూసారా, లైనక్స్ సర్వర్. ఎస్. ఇప్పుడు మనం ఒక లైనక్స్ సర్వర్ లోకి లాగిన్ అవుతాం. ఫస్ట్ లైనక్స్ సర్వర్ లోకి లాగిన్ అవుదాం, తర్వాత చూద్దాం ఏంటంటే. గో టు పట్టి, సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్ అండ్ క్రెడెన్షియల్స్, సర్వర్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చేయండి. ఓకే, ఓపెన్ EC2 iPhone.
ఓకే, బాగుంది. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్ ఫ్రెండ్స్? ఎనీ డిఫికల్టీ? Yes, sir. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఏదైనా డిఫికల్టీ ఉందా? మన 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 ఇంటెన్షన్ అర్థమైందా? సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ నౌ? ఎస్, అర్థమవుతుందా? మన ఇంటెన్షన్ అర్థమైందా? ఎస్ ఫ్రెండ్స్, అర్థమవుతుందా? Yes, sir. ఓకేనా? సార్ ఓకే Sir. ఓకే, మన ఇంటెన్షన్ ఏంది చెప్పండి, ఎవరు చెప్తారు? వాట్ ఈస్ అవర్ ఇంటెన్షన్ నౌ? వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ నౌ? ఎస్, చెప్పండి, ఎవరు చెప్తారు? Data transfer is between Linux server to, sorry, Windows to Linux server. అది విండోస్ మిషన్ నుంచి లైనక్స్. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు దాకా మనం అది చూడలే. మనం విండోస్ మిషన్ లో ఉన్న ఏ ఫైల్ అయినా సరే లైనక్స్ లో కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. దానికోసం మనం ఏం టూల్స్ వాడతాం? ఫైల్ జిల్లా. ఫైల్ చేద్దాం. దానికోసం మరొక టూల్ ఏంది? విన్ఎస్సిపి. వినేసి ఎస్, ఇది రియల్ టైమ్ లో ఎక్సలెంట్ గా ఉపయోగపడుతుంది మనకి. ఇది కూడా చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. చాలా మందికి ఏంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు, ఎలా 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 హౌ హౌ అని. ఎస్, దానికోసం మనం ఇది. సో ఇదేమో లైనక్స్ యాక్చువల్ గా. విండోస్ టు లైనక్స్, లైనక్స్ టు లైనక్స్ ప్రాబ్లం కాదు, బట్ లైనక్స్ టు లైనక్స్ కాకుండా విండోస్ టు లైనక్స్ ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సో సరే, బాగుంది సార్. లైనక్స్ లో మనం ఏ ఆపరేషన్ చేయాలి? ఫస్ట్ లైనక్స్ లో మనం ఏంటంటే ఒక సర్వర్ తయారు చేసిన తర్వాత ఈసీ2 యూజర్ గా ప్రవేశిస్తాం. ఓకే, ఈసీ2 యూజర్ గా ప్రవేశించిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి సార్? ఏం లేదు, సింపుల్ గా మీరు చూడండి, ఒక యూజర్ ని తయారు చేసుకోవాలి. మరి అంతే కదా, యూజర్ యాడ్ KK1. ఎస్ ఎస్, ఓకే. తర్వాత ఏంటి? పాస్టబిలిటీ KK1, ఒక పాస్వర్డ్ తయారు చేయాలి. ఓకే, మరి అంతే కదా, యూజర్ లేడు కదా మనకి ఇప్పుడు, అందుకోసం యూజర్ని తయారు చేసుకోవాలి. ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ మనం ఏం చేయాలా? యూజర్కి అప్రూవల్ ఇవ్వాలి. అప్రూవల్ ఇవ్వాలంటే మనం SSHD కాన్ఫిగర్ ఫైల్ని మాడిఫై చేయాలి. SSHD కాన్ఫిగర్ ఫైల్ని మాడిఫై చేయాలి. మాడిఫై చేయాలంటే మనం VIM ETC SSH SHD కాన్ఫిగ్ ఎస్ చేస్తాం. చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం? సింపుల్ గా మళ్ళీ దాన్ని రీస్టార్ట్ చేస్తాం. సర్వీస్ ని రీస్టార్ట్ ద SSHD. గుడ్. ఇలా ఇలా ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత సో మనం కేకే చెప్తా, KK1 ప్లీజ్ లాగ్ ఇన్ టు దిస్ మిషన్ ఇమీడియట్లీ. అప్పుడు KK1 ఏం చేస్తాడు? తన మిషన్ లో లాగిన్ అవుతాడు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ క్రెడెన్షియల్స్. సో అక్కడ తన మిషన్ లోకి లాగిన్ అవుతాడు ఇలాగా. ఎస్, డైరెక్ట్ గా ఇది లైనక్స్ మిషన్ కదా, మనం క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చాం కదా. అప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడు? KK1 ఎస్ 123 పాస్వర్డ్ లాగిన్ అయిన తర్వాత, బట్ దిస్ ఇస్ లైనక్స్ మిషన్. ఓకే, ఇప్పుడు KK1 కు ఒక ఫైల్ అవసరమైంది, బట్ ఫైల్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ విండోస్ మిషన్. ఇది ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్. ఈ ఫైల్ అనేది ఇక్కడ ఉంది, ఇది విండోస్ యాక్చువల్ గా. సో ఇప్పుడు KK1 ఏం చెప్పాడు? సో మా టీమ్ మేనేజర్ ఏం చెప్పాడు? హే బాస్, విండోస్ ల్యాప్టాప్ లో ఒక ఫైల్ ఉంది, అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసి చేసుకో. అప్పుడు మన విండోస్ ల్యాప్టాప్ లో ఉన్న ఈ వ్యక్తి ఏం చేస్తాడంటే సింపుల్ గా ఏం చేస్తాడు? విండోస్ ల్యాప్ అంటే మనం రెండు మనమే చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు క్లాస్ కాబట్టి ఇది రియల్ గా అయితే వేరే వాళ్ళు ఉంటారు, బట్ ఇక్కడ ఏంది, రెండు మనమే చూసుకుంటాం. అంటే దానికోసం మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఆ విండోస్ అనే మిషన్ లో ఫైల్ జిల్లా అనే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు అర్థమైంది సార్. ఫైల్ జిల్లా, ఆ ఫైల్ జిల్లా అనే సాఫ్ట్వేర్ ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి, డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ నుంచి. ఇన్స్టాల్ ద ఫైల్ జిల్లా అండ్ ఓపెన్ ద ఫైల్ జిల్లా అండ్ ఎంటర్ యువర్ సర్వర్ డీటెయిల్స్. అంటే ఈ సర్వర్ కి IP అడ్రస్ ఉంటుంది కదా. ఓకే, IP అడ్రస్ ఎంటర్ చేయి. ఇక్కడ ఈ సర్వర్ KK1 కదా, ఆ KK1 యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ చేయి. ఓకే, వీడు 123 కదా, 123 ఎంటర్ చేయి. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తావు? పూర్తి స్థాయిలో ఇదిగో డైరెక్ట్ గా ఈ ఫైల్ ని ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. అది ఏదైనా సరే. సరే, ఇప్పుడు అది మన టాస్క్. సో దానికోసం ఇదంతా చేస్తాం. సో నౌ ఇక్కడ మనం ఏదైతే సర్వర్ ఉందో ఆ సర్వర్ లో EC2 యూజర్ గా లాగిన్ అవుతాం. యూజర్ ID, పాస్వర్డ్, తర్వాత SSD, తర్వాత రీస్టార్ట్, ఇవన్నీ చేయాలా సర్వర్ లో. ఎస్, దిస్ ఈజ్ అవర్ ఇంటెన్షన్. ఇది EC2 యూజర్. ఓకే, EC2 యూజర్ లో ఉన్న నువ్వు సింపుల్ గా ఏం చేయాలా ఫ్రెండ్స్? చెప్పండి, ఎవరు చెప్తారు? ఒక యూజర్ ని తయారు చేయాలంటే ఏం చేయాలా చెప్తారా? User add అండి. యూజర్ యాడ్. ఎస్ ఎక్సలెంట్. యూజర్ యాడ్ KK1 అంతేనా? ఎస్. ఆఫ్టర్వర్డ్స్ పాస్టబిలిటీ KK1 123 okay. So we have already given a password. Yes, password has been successfully completed, and afterwards
నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం? సర్వీస్ Approve. approve level. Approval in the sense what? Modify something inside a SSD. So how you modify the file? Yes, చెప్పండి. PIM. /etc. Okay. Next. /SSHD. SSHD config. SSHD underscore config. CONFIG. Press enter button. So go to line number 65. Column 65 ప్రెస్ చేస్తే మీరు అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు. వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలా? ప్రెస్ I, ఇన్సర్ట్ బటన్. ఇన్సర్ట్ బటన్కి వెళ్ళిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎస్, చూసారా? ఎస్. ఓకే. ఆ తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం? జస్ట్ యూనో మరో ఇన్సర్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసి ఎస్ బయటకు వచ్చేస్తాం. సో బయటకు వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం ఫ్రెండ్స్? సిస్టమ్ సిటిఎల్ వాడచ్చు లేదా సర్వీస్ వాడచ్చు. సిస్టమ్ సిటిఎల్ రీస్టార్ట్ SSH. అంతే. ఓకే, అయిపోయింది, రీస్టార్ట్ అయిపోయింది. నా ఇలా అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఇది ఇక మనం ఈ రూట్ యూజర్ తోటి ఇక పని లేదు. ఇక రూట్ యూజర్ తో పని అంటే ఇది ఏంది? ఒక వ్యక్తి యూజర్ ని తయారు చేశాడు అంతే. ఆ వ్యక్తికి అయిపోయింది, ఆ పని అయిపోయింది. ఇక రూట్ యూజర్ అంటే ఎక్కడో ఉన్న వ్యక్తి మన కోసం ఒక యూజర్ ని తయారు చేశాడు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలా? మన ల్యాప్టాప్ లో ఉపయోగించి పట్టి టూల్ ఉపయోగించి మనం కనెక్ట్ అవుతాం. అది వేరే విషయం, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు రూట్ యూజర్ అనేవాడు మనకు అవసరం లేదు. సో లాగౌట్ చేసి పడేయచ్చా? చెయ్యి, నో ప్రాబ్లం, మీకు అవసరం లేదు. ప్రాక్టీస్ పర్పస్ అంతే. లాగౌట్ అయిపోయింది. సో ఇలాగ ఉంటుంది స్టోరీ. ఇప్పుడు మీరు ప్రశాంతంగా మీ ల్యాప్టాప్ లోకి వచ్చారు. మీ ల్యాప్టాప్ లోకి వచ్చిన తర్వాత వాడేం చెప్పాడు? ఆల్రెడీ తయారు చేసినోడు మీకు ఆల్రెడీ ఇన్స్ట్రక్షన్ చెప్తాడు కదా. ఎస్, ఏం చెప్తాడు బాబు? నీ సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్ ఇదమ్మా అని చెప్తాడు. సర్వర్ ఐపీ వచ్చేసి సంథింగ్. ఎస్. సో సర్వర్ లోకి నువ్వు ప్రవేశించాలంటే నీ యూజర్ నేమ్ ఇది, నీ యూజర్ నేమ్ 123. ఓకే, నీ యూజర్ పాస్వర్డ్ ఏదైతే నీ యూజర్ నేమ్ అది, నీ పాస్వర్డ్ అయితే మాత్రం ఇదమ్మా. పాస్వర్డ్ వచ్చేసి 123, యూజర్ నేమ్ వచ్చి KK1. ఎస్, ఇది యాక్చువల్. సో నువ్వు ఆ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే పోర్ట్ నెంబర్ కూడా ఉంటుందమ్మా. దాని పేరు 22 పోర్ట్ నెంబర్. యాక్చువల్ 22 పోర్ట్ నెంబర్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ ఫ్లాట్ నెంబర్ లాగా. సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది, పోర్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, ఇట్లా ఈ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలమ్మా ఎగ్జాక్ట్ గా. సో సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకో. ఎస్, ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇంతే డీటెయిల్స్ ఉండేది మనకు. అయిపోయింది, పేస్ట్. ఓకే, గుడ్. ఇది మనకి యాక్చువల్ గా సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్. ఇది సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్, ఇది పోర్ట్ నెంబర్. సార్ మాకు పోర్ట్ నెంబర్ ఎప్పుడు మనం ఇచ్చినట్టు కనపడలేదే. ఇప్పుడు నేను చూపిస్తా పోర్ట్ నెంబర్ ఎక్కడ ఇస్తామని. సరే సరే, ఓకే, ఇది ఓకే, ఇంతవరకు బాగానే ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు పట్టి టూల్ ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ పట్టి PUTTY. ఎస్, మీరు చూస్తే ఇక్కడ సింపుల్ గా వన్ ఎస్. ఓకే, గుడ్. సో మీరు చూస్తే సింపుల్ గా ఇదిగోండి, పోర్ట్ నెంబర్ 22 ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి మనం ఇవ్వటం ఉన్నాం. ఎస్, పోర్ట్ నెంబర్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది డిఫాల్ట్ గా. అందుకోసం మనం ఎవ్రీడే ఇవ్వటం లేదు, డైరెక్ట్ గా తీసుకునేది. ఓకే, లైనక్స్ మిషన్ పోర్ట్ నెంబర్ అదే. ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వాలి. సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది మీరు సింపుల్ గా ఇదిగో నోట్ ప్యాడ్ లో కాపీ చేసుకుని ఇది ఇట్లా కాపీ. సారీ, సో పేస్ట్, ఇట్లా పేస్ట్ కొట్టండి. దానికి అంటే ముందే మీరు ఏం చేయాలంటే మీ ప్రొఫైల్ లోడ్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే మీకు అక్షరాలు సరిగా కనపడవు, స్మాల్ లెటర్స్ కనపడతాయి ఈ ప్రొఫైల్ లోడ్ చేసుకోకపోతే. ఓకే, ఆ తర్వాత మీరు ఏం చేయాలంటే SSH అథెంటికేషన్ క్రెడెన్షియల్స్ బ్రౌజ్. ఓకే, ఆఫ్టర్వర్డ్స్ సర్వర్ పాస్వర్డ్, ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఓపెన్. సో ఇప్పుడు చూసారా లాగిన్ యాజ్. సో లాగిన్ యాజ్ అన్నప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇదిగో KK1 123 ఇవే నా డీటెయిల్స్. సో ఇలాగ ఇస్తాను. అప్పుడైంది KK1, సో 123 అయిపోయింది, చూసారా. ఎస్, ఇప్పుడు KK1 అనే యూజర్. హూ యామ్ ఐఎమ్ ఏ KK1. ఎస్, నేను KK1 యూజర్. అలాంటే ఇక్కడ ఒక ప్రాజెక్ట్ 1 అనే ఫోల్డర్ తయారు చేసుకో. ప్రాజెక్ట్ 1. ఎస్, దిస్ ఇస్ మై, సారీ,
mkdir ప్రాజెక్ట్ 1 దిస్ ఇస్ ఓ ఫోల్డర్. సో ఇప్పుడు ఫైల్స్ అన్ని కూడా ఈ ఫోల్డర్స్ లోకి రావాలని కోరుకుంటున్నాం నువ్వు, అంతే సింపుల్ గా. దిస్ ఇస్ అ ప్రాజెక్ట్ 1. సో ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ 1 లో చూస్తే ఏం ఫైల్స్ ఉండవు. సో ls-l ప్రాజెక్ట్ 1 చెప్తే నీకు 0 ఫైల్స్ కనపడతాయి, టోటల్ 0 ఫైల్స్. ఎస్, ఇది స్టోరీ. ఈ స్టోరీలో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ప్రాజెక్ట్ 1 లోకి అన్ని ఫైల్స్ పంపించాలా, బట్ లైనక్స్ కాదు, విండోస్ మిషన్ నుంచి. అప్పుడు మనం విండోస్ మిషన్కి వెళ్తాం. విండోస్ మిషన్ అంటే ఇదే విండోస్ మిషన్. ఎస్, ఇలాగే ఉంటుంది విండోస్ మిషన్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేయాలి? విండోస్ మిషన్ లో ఏం లేదు, సింపుల్ గా మనం ఇదిగో గూగుల్ వెళ్ళి google.com లోకి వెళ్ళండి. గూగుల్. ఓకే, సో వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ గూగుల్లోకి ప్రవేశించిన తర్వాత సో డౌన్లోడ్ ఫైల్జిల్లా అని కొట్టండి. ఎట్లాగా? డౌన్లోడ్ ఫైల్జిల్లా అనండి, చాలు వచ్చేస్తుంది ఫైల్జిల్లా. చూసారా? డౌన్లోడ్ ఫైల్జిల్లా ఫర్ విండోస్. ఓకే, గుడ్. ఇలా ప్రెస్ చేయండి. చేసిన వెంటనే చూసారా, డౌన్లోడ్ ఫైల్జిల్లా ఫర్ విండోస్. ఓకే, దీన్ని క్లిక్ చేయండి సింపుల్ గా, ఇలా క్లిక్ చేయండి. మన 64 బిట్. ఓకే, సో నౌ దిస్ ఇస్ వాట్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఆఫ్ ఫైల్జిల్లా. సో ఇక్కడ మీరు ఇదిగో డౌన్లోడ్ క్లిక్ చేయండి. ఎస్, డౌన్లోడ్ నౌ. ఎస్ ఎస్. ఓకే, ఇది మనం ఫ్రీ, ఇది ఫ్రీ. ఈ మిగతాయన్నీ పర్చేజ్ అంటే కంపెనీలో ఏం చేస్తారు, పర్చేజ్ చేసి వాడుకోవాలి. ఓకే, మంది మాత్రం ఫ్రీగా చేయొచ్చు. సో చూసారా, డౌన్లోడ్ అవుతుంది అంతే. అది డౌన్లోడ్ అవుతుందని మీకు ఎలా తెలుసు? ఇదిగో ఫైల్జిల్లా. చూసారా, ఫైల్జిల్లా డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఇది ఎక్కడ డౌన్లోడ్ అయింది సార్? అది మన డౌన్లోడ్ ఫోల్డర్స్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవాలా మీరు, అప్పుడు మాత్రమే తెలిసిద్ది అది. ఓకే, ఇంకా డౌన్లోడ్ అవుతుంది. చాలా డెడ్ ఈజీగా మీకు అర్థమైంది, అలా చెప్తాను. నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఎస్. ఓకే, గుడ్. సో దీన్ని క్లోజ్ చేసేయండి. ఓకే, నౌ మీరేం చేస్తారంటే సింపుల్ గా గో టు డౌన్లోడ్స్ బాస్. డౌన్లోడ్స్ లోకి వెళ్ళండి. డౌన్లోడ్స్. చూసారా, దిస్ ఇస్ వాట్ ఫైల్జిల్లా సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, వచ్చేసింది ఫైల్జిల్లా. చూసారా, ఇది ఇట్లా వస్తుంది సింబల్. ఫైల్జిల్లా మోస్ట్ పవర్ఫుల్ సాఫ్ట్వేర్ చెప్పాలంటే, మోస్ట్ పవర్ఫుల్. ఈ సాఫ్ట్వేర్ లేకపోతే జీవితాలు ఆగిపోతాయి అంతే. ఏం సార్ అంతా మరి ఒక ఫైల్ ఇక్కడ ఉంది, అర్జెంట్. ఆ ఫైల్ మీరు ఎక్కడో సింగపూర్ లో ఉన్నారు, ఫాస్ట్ గా అసెండ్ చేయొచ్చు. అది మన పర్సనల్ యూజ్ అయినా కంపెనీ యూజ్ అయినా ఇది ఉపయోగపడుతుంది సింపుల్ గా. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఇలాగ ఇచ్చేస్తే చాలు. క్లిక్ చేస్తే చూసారా, క్లిక్ చేస్తే చాలు. అది మనకి డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే డబుల్ క్లిక్ నొక్కండి. ఓకే, సో డబుల్ క్లిక్ ప్రెస్ చేసిన వెంటనే చూస్తే ఇలా వస్తుంది. బాబు ఇన్స్టాల్ చేయమంటావు? ఎస్ అను. ఎస్ అని కొట్టాలా, నో అని కొడితే ఇన్స్టాలేషన్ ఆగిపోద్ది. చాలా మంది ఇది తెలియక సార్ వీఆర్ అనేబుల్ టు ఇన్స్టాల్, వీఆర్ అనేబుల్ టు ఇన్స్టాల్, ఎస్ కొట్టాలి. నువ్వు ఎస్ కొడితే గానీ అలౌ చేయదు అది. ఓకే, అదర్వైజ్ ఎస్ కొట్టినంతసేపు అలాగే ఆగిపోతావు నువ్వు మధ్యలోనే. ఎస్ కొట్టిన తర్వాత అగ్రి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక సిచ్యువేషన్ వస్తుంది మీకు. ఏమని అంటే ఇక్కడ బాబు ఇక్కడ చాలా చాలా ఇదిగో ఒపెరాని ఇన్స్టాల్ చేయమంటావా అని అడుగుతాడు. అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు? యాక్సెప్ట్ అని ఇక్కడ కొట్టావు అనుకో, డైరెక్ట్ గా ఒపెరా ఇన్స్టాల్ అయ్యింది. ఇక్కడ డిక్లైన్ అని కొట్టాలి. అంటే వద్దు నాకు ఒపెరా వద్దు బాబు అంటే అట్లా ఆగిపోతావు. లేకపోతే యాక్సెప్ట్ కొట్టావు అనుకో, వెంటనే అది వచ్చి మీ సర్వర్లో అంటే మీ ల్యాప్టాప్ లో ఇన్స్టాల్ అయ్యింది. ఓకే, మీరు కావాలంటే ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఒపెరా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బ్రౌజర్. ఓకే, కానీ గూగుల్ క్రోమ్, మోజిల్లా లాంటిది కాదులే. సో ఓకే, డిక్లైన్ అంటే ఏంది, నాకు అవసరం లేదు. అప్పుడు నెక్స్ట్, తర్వాత ఏంటి, నెక్స్ట్ అన్ని నెక్స్ట్. ఇదిగో డెస్క్టాప్ ఐకాన్ కూడా క్రియేషన్ చేయని చెప్తున్నా. నెక్స్ట్ ఇంతే, ఫినిష్. సింపుల్. ఇది యాక్చువల్ చూసారా, అది ఇది ఫైల్జిల్లా సాఫ్ట్వేర్. ఇది యాక్చువల్ గా ప్రతి మిషన్ లో ఇలా ఉంటుంది అనమాట, ఫైల్జిల్లా సాఫ్ట్వేర్. సో ఈ ఫైల్జిల్లా సాఫ్ట్వేర్ ని మనం జస్ట్ ఓపెన్ చేయండి, మీకు అర్థమైంది.
జస్ట్ ఓపెన్ అంతే, సింపుల్ అంతే. అరే చాలా బాగానే ఉంది సార్, అంతే మరి జరిగేది ఇదే, ఎక్కడైనా అంతే. ఇది అసలు యాక్చువల్గా దాని పిక్చరైజేషన్ ఇది. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. ఇది ఫైల్ జిల్లా సాఫ్ట్వేర్ ఇలా ఉంటుందమ్మా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ జిల్లా సాఫ్ట్వేర్ లో మీరు ఏం చేస్తారు, సింపుల్ గా ఇలా ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి సార్ అంటే నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు చూడండి, ఇలా ఓపెన్ అయ్యింది మీకు, చూసారా ఇక్కడ హోస్ట్ నేమ్ అని కనపడుతుందా, హోస్ట్ నేమ్ దగ్గర మీ సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్ కొడతారు. సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్ ఏదైతే చెప్పాను కదా, 1.2.3.4 సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్. యూజర్ నేమ్ దగ్గర మీరు KK1 అని టైప్ చేయండి, మీ యూజర్ నేమ్ అది. సో పాస్వర్డ్ దగ్గర 123 టైప్ చేయండి. ఇక్కడ చూసారా పోర్ట్ నెంబర్ 22. ఇది ప్రెస్ చేసి ఇదిగో కనెక్ట్ అనే బటన్ నొక్కారా, మీరు కనెక్ట్ అని అన్నారంటే వెంటనే మీ సర్వర్కి మీరు కనెక్ట్ అవుతారు. కనెక్ట్ లైనక్స్ సర్వర్. ఎప్పుడైతే మీరు లైనక్స్ సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యారో ఇదిగో వెంటనే ఈ ప్లేస్ ఉందా, అది మీకోసమే. దిస్ ఇస్ వాట్ యువర్ లైనక్స్ సర్వర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా, మీ లైనక్స్ సర్వర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఈ ప్యానల్లో డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఈ ప్యానల్ ఏంటి సార్ ఇక్కడ ఉన్నది, ఇది దేనికోసం అంటే ఇది విండోస్, అంటే మీ ల్యాప్టాప్ గురించి ఇది, అంటే మీ విండోస్ సర్వర్ గురించి ఇది, మీ విండోస్ మిషన్ గురించి ఇది. ఈ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో ఈ డీటెయిల్స్ వస్తాయి, రైట్ సైడ్ ఏమో లైనక్స్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి. ఎక్సలెంట్. ఇక అంతే, ఇక్కడ నుంచి ఈ ఫైల్ ని డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. సింపుల్. ఇప్పుడు రెండు ఒకే ప్లేస్ లో కనిపిస్తాయి మీకు. సచ్ వే దట్ దే డిజైన్డ్ ఫైల్ జిల్లా సాఫ్ట్వేర్. సో యూజర్ నేమ్ ఇవ్వాలి, పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి. సార్ పాస్వర్డ్ తప్పు కొడితే కనెక్ట్ అవ్వలేరు, పోర్ట్ నెంబర్ తప్పు కొడితే కనెక్ట్ అవ్వలేరు, ఐపీ అడ్రస్ తప్పు కొడితే సర్వర్కే రీచ్ అవ్వలేరు, సర్వర్కే రీచ్ అవ్వలేరు అట్లా. సో ఆ విధంగా మీరు చేస్తే ఇక్కడ లైనక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లే అయింది. అప్పుడు మీరేం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఈ ఫైల్ ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకోవచ్చు కూడా. డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకో, నో ప్రాబ్లం. మీ ఫైల్ ని లేదు అప్లోడ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, అప్లోడ్ అయినా చేసుకో. బట్ ఏదైనా సరే చేయొచ్చు, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయొచ్చు లేదా అప్లోడ్ అయినా చేయొచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, జనరల్ గా మనకి చూడండి రియాలిటీలో చూస్తే మనకి ఇక్కడేమో లైనక్స్ మిషన్ ఏమో సింగపూర్ అని చెప్తున్నారు మీరు, లేదా యుఎస్ అని చెప్తున్నారు, లేదా ఇండియా అని చెప్తున్నారు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, మరి అసలు ఎలా సాధ్యం, ఇదంతా ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఇదంతా చేయటానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఒక ప్రాసెస్ నడుస్తూ ఉంది. అంటే ఇక్కడున్న ఈ సర్వర్ లో ఇక్కడ ఉన్న ఈ మిషన్ నుంచి ఈ మిషన్ కి కనెక్ట్ అయ్యి ఈ ఫైల్స్ ని ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. ఆ వ్యక్తి పేరే SFTP. ఆ వ్యక్తి చేస్తున్నాడు ఈ పని అంతా మన కోసం. SFTP అంటే ఏం సార్ అంటే, ఫ్రెండ్స్, సెక్యూర్డ్ ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. ఆ వ్యక్తి చేస్తున్నాడు ఈ పని అంతా మన కోసం. ఆ వ్యక్తి పని అంతా చేస్తున్నాడు అంటే ఫైల్ జిల్లా అనే సాఫ్ట్వేర్ కైనా అందరికి పనిచేస్తాడు ఈ వ్యక్తి, అందరికి పనిచేస్తాడు. విన్సిపి సాఫ్ట్వేర్ కైనా పనిచేస్తాడు, దేనికైనా పనిచేస్తాడు, ఈ వ్యక్తి ఉండాలి. ఈ వ్యక్తి పేరే SFTP, ఆ వ్యక్తి పేరు. సో ఈ వ్యక్తి పూర్తి స్థాయిలో అంటే మనం చేసే పనిలో మొత్తం బాధ్యత అంతా తనే తీసుకుంటాడు. సెక్యూర్డ్ గా ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ఫైల్స్ అని ఎక్సలెంట్ గా చేస్తాడు. సెక్యూర్డ్ గా ఎలా చేయాలా అనేది చూస్తాడు అలాగా. సో సరే సరే సార్, బాగానే ఉంది. ఓకే, SFTP ఓకే, అర్థమైంది సార్. ఇప్పుడు అసలు విషయాన్ని చూపించండి సార్. ఇప్పుడు ఇది స్టోరీ, ఈ పిక్చర్. సో ఈ పిక్చర్ లో ఇక్కడ మనం చూస్తే హోస్ట్ నేమ్ టైప్ చేయాలా, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్. మీకు అర్థమైంది ఈజీగా. ఏం లేదు, సింపుల్ గా మీరు సర్వర్లకి ఐపీ అడ్రస్ ఏమి ఇచ్చాడు వాడు, ఇది ఇచ్చాడు. ఎంత అది, ఇది కాపీ చేయండి దీన్ని సింపుల్ గా ఇట్లా. కాపీ, కాపీ. సో కాపీ చేసిన తర్వాత పేస్ట్ హియర్, కంట్రోల్ V పేస్ట్. యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి మీకు తెలుసు KK1, పాస్వర్డ్ వచ్చేసి ఎంత 123, పోర్ట్ నెంబర్ ఎంత 22. ఫ్రెండ్స్, ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ ఫ్రెండ్స్? ఎనీ డిఫికల్టీ? ఏదైనా అర్థంగానే ఉందా ఇక్కడ? చెప్పాలి.
అర్థమవుతుందండి, నో ప్రాబ్లం. పర్లేదా? అంటే మీ యా, ఒక్కళ్ళకి అర్థం అవుతుంది, మిగతా వాళ్ళకి అర్థం కావట్లా మరి, అంతేనా? అర్థమవుతుంది సార్. మిగతా వాళ్ళకి కూడా అర్థమైందని చెప్పండి దయచేసి. అర్థం కాలేదని చెప్పండి. సరే, మన లైఫ్ కోసం ఒక గంట సాక్రిఫైస్ చేయాలి, పనులన్నీ పక్కన పెట్టి తప్పదు. లైఫ్ అంటే అంతే ఉంటది. లైఫ్ని డీల్ చేయడం చాలా కష్టం బాస్. అది 40 years తర్వాత మీకు తెలుస్తుంది లైఫ్ని ఎంత డీల్ చేయాలో, ఎలా సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది. కాబట్టి చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి జాగ్రత్తగా. నాన్ సెన్స్ పనులు చేసుకుంటే దీన్ని వినబాకండి. మంచి క్లాసులు ఇవి. ఓకే, గుడ్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ చూసారా, క్విక్ కనెక్ట్ కొట్టారనుకో, కనెక్ట్ బటన్ వెంటనే చూసారా, కొట్టండి. ఎస్ ఎస్, చూసారా, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ లో కనెక్ట్ అయిపోయాం. దిస్ ఇస్ వాట్, ఇదిగో వచ్చేసాం, మన దగ్గరికి వచ్చేసాం, డైరెక్ట్ గా మన మిషన్ లోకి వచ్చేసాం. లైనక్స్ మిషన్ లోకి వచ్చినట్టు మనకెలా తెలిసింది సార్? ఇదిగో ఇక్కడ, ఇదిగో దిస్ ఈజ్ అవర్ లైనక్స్ మిషన్ బాస్. ఎస్ ఎస్, దిస్ ఈజ్ అవర్ లైనక్స్ మిషన్, దిస్ ఈజ్ అవర్ విండోస్ విండోస్ విండోస్. సో ఒకటేమో, ఒక సైడ్ ఏమో విండోస్, మరొక సైడ్ ఏమో లైనక్స్ ఓపెన్ అయిపోయింది. సో డైరెక్ట్ గా మీరేం చేయొచ్చు, ఇక్కడ ఏ ఫైల్ అయినా సరే ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. ఇలా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయొచ్చు సార్, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే ఇదిగో రిమోట్ సైట్. ఇదేంది? ఇది లోకల్ సైట్, లోకల్ సైట్. చూసావా, ఇది లోకల్ సైట్, ఇది రిమోట్ సైట్. ఎట్లా కనపడింది? సో ఎక్కడున్నాం మనం? కేకే 1. లేదు సార్, నేను కేకే 1 లో ప్రాజెక్ట్ 1 లోనే నాకు ఫైల్ ను ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకో. ప్రాజెక్ట్ 1 క్లిక్ చేయి, అక్కడ ఆ ఫోల్డర్ ని క్లిక్ చేయి, ఈ ఫైల్ వచ్చి ఆ ఫోల్డర్ లో పడింది. క్లిక్ చేస్తే చాలు. సింపుల్, వెరీ వెరీ సింపుల్. మళ్ళీ మేము లైనక్స్ మిషన్ లో చూస్తే కనపడతాయా? మీరు లైనక్స్ మిషన్ లో చూస్తే ఆ ఫైల్ కనపడింది, ఈజీగా కనపడింది. ఓకే, ఇది స్టోరీ. సరే సార్, ఓకే, బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఒక లైనక్స్ మిషన్ లో, సారీ విండోస్ మిషన్ లో ఒక ఫైల్ తయారు చేద్దాం. సంథింగ్ కాల్డ్, ఇది విండోస్ మిషన్ బాస్. ఇక్కడ నేను ఒక ఫైల్ తయారు చేస్తా సింపుల్ గా. ఫైల్, ఎస్, ఈ ఫైల్ తయారు చేశా. ఎస్, లైనక్స్ ఈజ్ ఏ పవర్ఫుల్ సర్వర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. AWS ఈజ్ ఏ మేజర్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇన్ ద గ్లోబ్, ఇన్ ద వరల్డ్ అనుకోండి. ఎస్, ఈ రెండు చేసి, సో ఇది అనుకోండి, జస్ట్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఓపెన్ చేసి, దీనికి నేనేం చేస్తానంటే సంథింగ్ కాల్డ్ ఫైల్ 1 అని పెట్టా, లేదా విండోస్ మిషన్ ఫైల్ అని పెడతాం. అంటే మీకు అర్థం కావడం కోసం, విండోస్ మిషన్ ఫైల్, ఇది మీకు అర్థం కావడం కోసం. ఓకే, గుడ్. ఈ విండోస్ మిషన్ ఫైల్, విండోస్ మిషన్ లో ఉన్న ఫైల్ అని అర్థం, మీరు అలా అర్థం చేసుకోండి. ఈ విండోస్ మిషన్ ఉన్న ఫైల్ లినక్స్ లోకి వెళ్ళాలి. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? ఎస్, సింపుల్ గా ఇదిగో చూసారా, ఇక్కడికి వెళ్ళి ఫైల్ జిల్లా వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం అంటే, ఇక్కడ సింపుల్ గా ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇక్కడ డెస్క్టాప్ ఉంది కదా, డెస్క్టాప్ క్లిక్ చేయండి. డెస్క్టాప్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే చూసారా, మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తా ఉంటాయి ఇవన్నీ అవే, మన ఇవన్నీ ఇవే. సో డెస్క్టాప్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే టోటల్ గా మన ఇవన్నీ ఇవే. ఇదిగో ఇక్కడ మనకి ఇదిగో ఈ ఫైల్, ఇదే మనం తయారు చేసింది విండోస్ మిషన్ ఫైల్. దీని మీద క్లిక్ చేయండి. ఇది క్లిక్ చేసి మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలా? ఇదిగో ప్రాజెక్ట్ 1 లోకి వెళ్ళాలనుకో, ఇట్లా క్లిక్ చేయి. ప్రాజెక్ట్ 1 క్లిక్ చేశాను నేను ఇక్కడ ఈ సైడ్ లో. నౌ ఐఎమ్ ఇన్ ప్రాజెక్ట్ 1. హౌ కెన్ యూ సే సార్ ప్రాజెక్ట్ 1? ఇదిగో ఇక్కడ, ఇదిగో ప్రాజెక్ట్ 1, ఇదిగో ఆ ప్లేస్ ఇది, ఆ ప్రాజెక్ట్ 1 ప్లేస్ ఇది. సో వాడు ఏమంటున్నాడు? ఎంటీ డైరెక్టరీ అన్నాడు, ఎంటీ డైరెక్టరీ. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? సింపుల్ గా ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఫైల్ ని ఎస్ ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయబోతున్నాం. ఇది జరిగేది ఇప్పుడు. ఓకే, సరే, బాగానే ఉంది సార్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలా? ఏం లేదు, ఇక్కడ కానీ చూసావా, అప్లోడ్, ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. చూసారా, అరే వచ్చి పడిందా? ఎస్, పడిపోయింది, అయిపోయింది ఆల్రెడీ, ఇక్కడ వచ్చేసింది. మరి మనం ఎలా చెక్ చేసుకోవాలా? సర్వర్కి వెళ్ళు డైరెక్ట్ గా, దీన్ని క్లోజ్ చేయి. ఓకే, దీని సర్వర్కి వెళ్ళు, దిస్ ఇస్ వన్ సర్వర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు సర్వర్ లో మనకి ఎల్ఎస్ కొట్టామనుకో, సారీ ఎల్ఎస్ టైప్ చేసామనుకో, ఏముంది ఇక్కడ? ప్రాజెక్ట్ 1 వచ్చేసింది, ప్రాజెక్ట్ 1 వచ్చింది. ఇప్పుడు
మనం ప్రాజెక్ట్ 1 లోపలికి వెళ్ళి పరిశీలన చేయండి. సిడి ప్రాజెక్ట్ 1 ఎల్ఎస్ చూసారా బాబు, ఇదిగో విండోస్ మిషన్ ఫైల్ వచ్చేసింది బాబు, ఇదిగో ఇదే నీ ఫైలు. అట్లా విండోస్ మిషన్ ఫైల్ వచ్చేసింది. ఎక్కడికి వచ్చింది? ప్రాజెక్ట్ 1 లోకి వచ్చింది. అట్లా సో చూసారా సార్, దీన్ని క్యాట్ కొట్టి మళ్ళీ మనం చెక్ చేసి విఎం అన్ని చేసుకో, నీ ఇష్టం వచ్చింది చేసుకో, నీ ఇష్టం వచ్చిన పని చేసుకో, నీ ఇష్టం. ఇక ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఇది విండోస్ మిషన్ లో ఒక న్యూ ఫైల్ తీసుకొని స్క్రిప్ట్ 1.sh అని కొట్టాం. స్క్రిప్ట్ 1.ssh స్క్రిప్ట్ 1.sh అని కొట్టాం. నాకు స్క్రిప్ట్ ఫైల్ ఇది అనుకోండి. ఈ స్క్రిప్ట్ ఫైల్ అక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలంటే ఎట్లా సార్? మళ్ళీ ఫైల్ జిల్లాకి వెళ్ళి, ఎస్ ఓకే, మళ్ళీ ఫైల్ జిల్లా. సో స్క్రిప్ట్ లో కొంత మీరు ఏదో రాశారు అనుకుందాం, మీ ఇష్టం రాసుకోండి. తెలుసు కదా మీకు, ఇలాగా సంథింగ్ కాల్డ్ ఇన్ బ్యాష్. సో ఇలా రాశారు సంథింగ్ కాల్డ్. సో ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ స్క్రిప్ట్ ఫైల్. ఈ స్క్రిప్ట్ ఫైల్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే స్క్రిప్ట్ ఫైల్ డైరెక్ట్ గా ఫైల్ జిల్లా ఓపెన్ చేయండి. ఫైల్ జిల్లా ఓపెన్ చేసి రిఫ్రెష్ నొక్కు ఫస్ట్. ఇక్కడ 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 రిఫ్రెష్ ఉంటుంది. సార్ మాకు ఫైల్ కనపట్లేదు సార్ అని మెసేజ్ పెట్టగా, ఇప్పటికీ 4-5 సార్లు ట్రై చేయాలా. ఇది రిఫ్రెష్ బటన్ కొడితే మనం కొత్తగా చేసిన ఫైల్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతాయి. ఈ రిఫ్రెష్ బటన్ కొడితే ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతాయి ఫైల్స్. ఈ రిఫ్రెష్ కొట్టకపోతే ఏంది, కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం, అందుకని రిఫ్రెష్ కొట్టాలి. రిఫ్రెష్ కొట్టిన వెంటనే చూసావు స్క్రిప్ట్ 1 వచ్చింది ఇక్కడ. ఎస్, స్క్రిప్ట్ 1 ఇలాగా అప్లోడ్ చేయొచ్చు, లేదా సార్ డ్రాగ్ చేయొచ్చు అన్నారు మీరు, చేయొచ్చు, చేసుకో. ఇది ఇట్లా ఇలా అరే ఇంతేనా? అరే ఏం సార్ అయిపోయింది సర్వర్లోకి వచ్చి పడేసింది. అది కావాలంటే ఆ సర్వర్కి వెళ్ళి చూడు, స్క్రిప్ట్ 1.sh ఉంటుంది, లైనక్స్ సర్వర్. ఎస్. సో ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్ 1 లో ఉన్నాం కాబట్టి ఎల్ఎస్ టైప్ చేయి. ఎల్ఎస్ అరే వచ్చేసింది సార్ స్క్రిప్ట్ 1. అది విషయం. సో దీన్ని మనం ఏదైనా సరే మోడిఫికేషన్ చేయాలి లేదా చూడాలంటే మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి? క్యాటే. దీన్ని కాపీ చేసి క్యాట్ అని కొట్టి చాలు, ఇట్లా కంటే చాలు, దాంట్లో ఉన్న డేటా వచ్చింది. చూసారా, దాంట్లో ఉన్న స్క్రిప్ట్ ఇమీడియట్ గా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ లో ఆ స్క్రిప్ట్ నేను ఉపయోగించుకోవచ్చు. చాలా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ లో. చూసారా ఎంత సింపుల్ గా ఉందో వ్యవహారం. ఎస్, ఇలాగనమాట. అంటే మన ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా చాలా సందర్భాల్లో ఫాస్ట్ గా అవుతున్నాయి. అంటే కారణం ఏంటంటే ఇలాంటి థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ మనం ఉపయోగిస్తాం బట్టే మనకి ఫాస్ట్ గా అవుతున్నాయి, లేకపోతే అవ్వవు. సో మీరు గమనించారో లేదో, అంటే మీకు చాలా మందికి తెలియదు, చెప్తున్నా ఒక్క నిమిషం. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక్క నిమిషం. ఎస్ చూడు ఒకసారి. మీకు యాక్చువల్ గా మీకు అసలు ఇప్పుడు మీకు టెలికాస్టింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. టెలికాస్టింగ్ తెలుసు కదా మీకు? ఎస్ ఫ్రెండ్స్, టెలికాస్టింగ్ అంటే అందరికి తెలుసా? టీవీ, అవునా కాదా? డైరెక్ట్ గా మీరు ఏం చేస్తారు? ఇప్పుడు సపోజ్ దిస్ ఇస్ యువర్ హోమ్ టౌన్ బాస్, దిస్ ఇస్ యువర్ కరీంనగర్ ఇది యాక్చువల్ గా, లేదా ఇది వైజాగ్, ఇది అనుకో వైజాగ్, కరీంనగర్, ఇది ఈ ప్లేస్ లో ఉన్నావు నువ్వు అనుకో. ఈ టీవీ స్టూడియో ఎక్కడ ఉంటుంది? అది ఎక్కడో ఉంటుంది, ఆ ప్లేస్ వేరే ప్లేస్ అది, అని ఎక్కడో ఉంటాడు. ఎస్, హీఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఇక సర్వర్ రెడీగా పెట్టి కూర్చుంటారు వీళ్ళు ఇక్కడ, హైదరాబాద్ వాళ్ళు. రే బాబు, వైజాగ్ లేదని ఇన్సిడెంట్ జరిగిందా? దాన్ని రికార్డ్ చేయి అర్జెంటుగా. రికార్డ్ అంటే ఏంది? MP4 ఫైల్ అది, MP4 ఫైల్. కరీంనగర్ లేదని జరిగిందా? రికార్డ్ చేయి. అదేంది? MP4 ఫైల్. MP4 ఫైల్. నువ్వేం చేస్తావు? ఒక ల్యాప్టాప్ దగ్గరికి వచ్చేసేయి ఫాస్ట్ గా. ఓకే, ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేయి. ఓకే, ఫైల్ జిల్లా ఓపెన్ చేయి. ఓకే, ఫైల్ జిల్లా ఓపెన్ చేసి ఏం చేస్తావు? నీ MP4 ఫైల్ ని ఫాస్ట్ గా, ఇదిగో ఈ స్టూడియో సర్వర్ ఉంది, ఆ సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యి ప్రెస్ బటన్ కొట్టు, అప్లోడ్ బటన్ కొట్టు, డైరెక్ట్ గా ఇక్కడికి ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వగానే నేనేం చేస్తాను? ఫాస్ట్ గా
రెండు నిమిషాలు 3 నిమిషాల్లో బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఇదిగో ఇది వచ్చిందని చెప్పగలుగుతాం. దిస్ ఈజ్ వాట్ అంటే అంత పవర్ఫుల్ మెకానిజం రియల్ గా చెప్పాలంటే. అంటే అరే ఏందిరా ఎలా జరుగుతుంది, వాడేంటి జనరల్ గా ఇలాగా ఫాస్ట్ గా ఇప్పుడు జరిగింది, మళ్ళీ ఒకటే నిమిషంలో అదే అదే పిక్చర్ అదే ఇది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఏంది? సర్వర్ లేకపోతే స్టూడియోలు ఆగిపోతాయి. సర్వర్ల మీద పనిచేసేవాడికి విషయం లేదు అనేవాళ్ళకి ఇది చెప్పండి. పొద్దున్న లేస్తే వార్తలు ఎలా చూస్తున్నాం, పొద్దున్న లేస్తే ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ పిక్చర్లు ఎలా చూస్తున్నాం, ఉదయం లేస్తే ఇక ఫోన్ పే గూగుల్ పే ఎలా చూస్తున్నాం? బికాస్ ఆఫ్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్, బికాస్ ఆఫ్ క్లౌడ్. వితౌట్ క్లౌడ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి క్లోజ్డ్ ఇన్ ద వరల్డ్. ప్రపంచం మొత్తం తలకిందులైపోద్ది. అంతేగాని ఏఐ వచ్చింది ప్రపంచం, ఏఐ వస్తే ఏఐ ఒక టెక్నాలజీ, దాన్ని ఉపయోగించుకుంటాం అంతే. బట్ దిస్ టెక్నాలజీ మస్ట్ బి డిప్లాయిడ్ ఇన్ టు సర్వర్, లేకపోతే ఏఐ పని చేయదు. ఏఐ తయారు చేసుకున్న రైల్వే స్టేషన్ లో, బస్ స్టాండ్ లో, మెట్రో స్టేషన్ లో పెట్టి చూద్దాం ఏమైద్దో. దానికి నువ్వు కాపలా కూర్చుంటావు, నువ్వు దానికి కాపలా, అంతే. ఏం జరగదు, నథింగ్ ఈజ్ దేర్. సో క్లౌడ్ లేకపోతే నో ఏఐ, నో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. హౌ యూ సీ దట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్? హౌ యూ సీ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్? హౌ యూ సీ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్? మరి ఏం సార్ క్లౌడ్ నేర్చుకుంటే మాకు ఫ్రెషర్లుగా అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్లుగా ఉద్యోగాలు రావట్లేదు సార్. నీవు నేర్చుకునే దాంట్లో లోపం మీద ఉందేమో, తర్వాత నువ్వు ప్రిపరేషన్ లో లోపం మీద ఉందేమో. బట్ ఈ రోజు కాకపోతే నెక్స్ట్ డే ఓపెనింగ్స్ పడ్డప్పుడు రెడీగా రెడీగా ఉండు. ఫాస్ట్ గా జాబ్ వచ్చింది. నువ్వు రెడీ అవ్వో ఏం లేవు, ఎప్పుడో ఉద్యోగాలు ఓపెనింగ్ పడ్డప్పుడు వెళ్ళి నేను క్లౌడ్ ఇంజనీర్ నాకు ఇంటర్వ్యూ చేయమంటే ఎవడు చేస్తాడు? నీ దగ్గర విషయం ఉండాలి, అది ఫ్రెషర్ అయినా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అయినా. నేను అదే అంట, ఓపెనింగ్స్ పిచ్చి ఓపెనింగ్స్ బాస్, భవిష్యత్తు మాత్రం క్లౌడే. ఫ్యూచర్ ఐటీ స్కిల్ ఏదైనా ఉందంటే క్లౌడే. ఫ్యూచర్ ఐటీ స్కిల్ వితౌట్ క్లౌడ్. అందులో ఫ్యూచర్ ఐటీ స్కిల్ ఒక పక్కన పెడితే ఇది నాన్ కోడింగ్ సెక్టార్. యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే కోడింగ్ అవసరం లేకుండా మిగతాది ఏదైనా సరే. బట్ ఇది ప్రతి ఓడికి అవసరం. నువ్వు డిబిఏ నేర్చుకున్న క్లౌడ్ సర్వర్లు కావాలి, సైబర్ సెక్యూరిటీ నేర్చుకున్న సర్వర్లు కావాలి, పైథాన్ నేర్చుకున్న సర్వర్లు కావాలి, జావా నేర్చుకున్న సర్వర్లు కావాలి, డేటా సైన్స్ నేర్చుకున్న సర్వర్లు కావాలి, మిడిల్ వేర్ టెక్నాలజీ సర్వర్లు కావాలి. అరే అన్నిటికీ సర్వర్లే కావాలా? అన్నిటికీ సర్వర్లే కాబట్టి సర్వర్ల మీద పనిచేసేవాడికి ఎప్పుడూ డిమాండ్ తగ్గదు, ఓపెనింగ్స్ తగ్గవు. పక్కా డిమాండ్, గ్యారంటీ జాబ్. అయితే ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైం. నువ్వు ఆ టయాన్ని ఓపిక పట్టుకోవాలి. సాఫ్ట్వేర్ లోకి వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళు ఏంటంటే పాపం డిగ్రీలు చదివిన ఇప్పుడే పిల్లలకి ఏంటంటే, ఈ రోజు మనం హైదరాబాద్ బస్ ఎక్కాలా, తెల్లారి కోర్స్ నేర్చుకోవాలా, 2వ వారంలో జాబ్ కొట్టాలా. ఇదేమన్నా చాక్లెటా? అమ్మా నాన్న డాడీ చాక్లెట్ ఇవ్వడానికి చెప్తారు చాలా మంది, చాక్లెట్లే సాఫ్ట్వేర్ జాబులని. నేను చెప్పనట్లా. సాఫ్ట్వేర్ జాబులు చాక్లెట్లు కాదు. దానికి ఎంతో కృషి, పట్టుదల, శ్రమ, ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్, ఒక విధానం అన్ని ఉంటాయి కానీ సాఫ్ట్వేర్ జాబులు రావు. కాబట్టి తొందరపడొద్దు, ఇబ్బంది పడొద్దు, జాగ్రత్తగా టెన్షన్ పడగాకండి. టెన్షన్ ఎక్కువైందంటే సబ్జెక్ట్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు, అది ఇంకో సబ్జెక్ట్కి వెళ్తుంది. క్లౌడ్ మంచిది అని ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఇంకో సబ్జెక్ట్ మీదకి ఎందుకు వెళ్తుంది జనాలకు ఉద్దేశం అంటే, దాని అర్థం ఏంటంటే దాంట్లో ఓపిక, పట్టుదల, సహనం అన్నీ ఉండాలి. అన్నీ ఉంటే గానీ క్లౌడ్ లో నువ్వు సక్సెస్ఫుల్ గా మంచి పర్సన్ గా సాధిస్తావు. ఎందుకు మనం ఇతర కంట్రీస్ వాటిల్లో కూడా మంచి డిమాండ్ అయితే ఉంది. ఓకే సరే, ఇది సార్ ఇది ఫైల్ జిల్లా నాకు అర్థమైంది సార్. సార్ ఇప్పుడు డైరెక్టరీ కూడా ఇట్లాగే చేయొచ్చా? డైరెక్టరీ కూడా అంతే, ఏదైనా డైరెక్టరీ సార్. మనం ఇదిగో సంథింగ్ కాల్డ్, ఇది ఒక డైరెక్టరీ తీసుకోండి, అంటే ఫోల్డర్. సో ఈ ఫోల్డర్ అనుకోండి, ఫోల్డర్ పేరు ఏంటంటే సంథింగ్ కాల్డ్ లోన్స్, లోన్స్ అనే ఒక ఫోల్డర్ ఉంది. సో డైరెక్ట్ గా ఈ ఫోల్డర్ ని ఇక్కడ సార్ లోన్స్ అనేది మీరు క్రియేట్ చేసి కనపడలేదే, కనపడదు. మీరేం చేయాలా? డైరెక్ట్ గా దానికోసం ఇదిగో చెప్పాను కదా రీఫ్రెష్, అప్పుడు మాత్రం ఇది కనపడేది. సెంటర్ బటన్, అది రిఫ్రెష్, అప్పుడు లోన్స్ ఇదిగో కనపడింది చూసారా, లోన్స్. ఈ లోన్స్ ని ఇలాగా అప్లోడ్ చేయొచ్చు, లేదా అనుకుంటే డ్రాగ్ చేయొచ్చు. డ్రాగ్ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్, జస్ట్ ఇట్లా ఇలా చూసారా. ఈ విధంగా మనకి పూర్తి స్థాయిలో మూవీస్ అయినా, ఒక వార్తలైనా, ఇంకోటైనా జరుగుతూ ఉంది. సో ఇవన్నీ దీని వల్లే జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఫాస్ట్ గా జరుగుతుంది, ఫాస్ట్ గా. ఎవరు ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. మీ ఇంట్లో మీరు ల్యాప్టాప్ పెట్టి కూర్చొని ఈ వర్క్ నేర్చుకుంటే చాలు. భవిష్యత్తు మొత్తం ఆన్లైనే, భవిష్యత్తు మొత్తం వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్లే. వర్క్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్ జాబులు తగ్గిపోతే ఎవడు అట్లా ఇవ్వడు. 90% వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబులే ఉంటాయి. రాసి పెట్టుకోండి. లేడీస్ కి అయితే కన్ఫర్మ్ బాస్, లేడీస్ కి పక్క 100% అంతా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్లే. 2025 అవ్వచ్చు కానీ 2026లో అయినా సరే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్లే. రాసి పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే క్లౌడ్ వచ్చింది, ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీవేర్ పాసిబుల్. ప్రపంచ దేశాలు మొత్తం వర్క్ ఫ్రమ్ హోమే. ఇక్కడే
ఇండియాలో మాత్రమే వర్క్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్, అది 10-15 కంపెనీలు అంతే. ఖర్చులు చాలా మంది తట్టుకోలేవు కదా అట్లా. సరే సార్, ఓకే. ఇప్పుడు లోన్స్ అనే దాన్ని మనం సర్వర్లో చూడొచ్చా? ఎస్, చూడు. లోన్స్ అనేది ఎట్లా కనపడింది సార్ మనకి? ఎస్, ఎల్ఎస్ కొట్టండి, కనపడింది. ఎస్ ఎస్, దిస్ ఇస్ వాట్ లోన్స్. అరే వచ్చేసింది సార్. మరి దీంట్లోకి మనం లాగిన్ అవ్వండి. సిడి లోన్స్. ఎస్ ఎస్, డైరెక్ట్ గా ఆ లోన్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అవే కొట్టాలి. ఎస్, వచ్చేసారా లోన్స్ కి? ఎస్ ఎస్, దాంట్లో ఉన్న ఫైల్స్ కూడా మనకు డిస్ప్లే అవుతాయి. ఇట్లా సచ్ విత్ దట్ వీ కెన్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఫైల్ జిల్లా. సో వినయ్ సిపి అనేది కూడా మనం చూద్దాం. సరే సార్, వినయ్ సిపి ఎంత? ఒక 5 నిమిషాలు అయిపోద్ది. 5 minutes లో నేను చెప్పేస్తా. ఒకటి వచ్చింది కాబట్టి రెండోది ఈజీ అయితే. సరే, హౌ యూ షట్ డౌన్ దిస్? ఎస్, ఇక్కడ మీరు సర్వర్ అనే దగ్గరికి వెళ్ళండి. సర్వర్ అనే దగ్గరికి వెళ్ళి ఇది కూడా చూసారా, డిస్కనెక్ట్ బటన్ ఉందా? సర్వర్ అనే ప్లేస్ లోకి వెళ్ళాలి. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఇదిగో ఇక్కడ సర్వర్ అనే ప్లేస్ లోకి వెళ్ళాలి. దాన్ని క్లిక్ చేయండి. డిస్కనెక్ట్ కొట్టండి, చాలు. డిస్కనెక్ట్, చూసారా, అయిపోయింది. డిస్కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ సర్వర్ అయిపోయింది. సో నీకు సర్వర్ కి సంబంధం లేక అయిపోయింది. అయిపోయింది. ఓకే, సో క్లోజ్ అయిపోయింది. ఇది ఫైల్ జిల్లా అంటే. సో వినయ్ సిపి అంటే ఏంటి? అది ఎట్లా సార్? అది ఇట్లాగే ఉంటుంది, సేమ్ టు సేమ్, నో డిఫరెన్స్ అట్ ఆల్. అయితే కొంచెం స్క్రీన్ కొంచెం దాన్ని ఒక రాగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది ఒక స్క్రీన్ ఒకలాగా ఉంటుంది. సరే, ఇప్పుడు వినయ్ సిపికి వస్తే మీరు మళ్ళీ ఏం చేయాలి సార్? మళ్ళీ గో టు గూగుల్. ఎస్ ఫ్రెండ్, ఫైల్ జిల్లా అర్థమైందా? ఓకేనా? ఎస్, ఫైల్ జిల్లా అర్థమైందా? ఓకేనా? ప్రాక్టీస్ చేయండి. తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే వినయ్ సిపి ఇది కూడా చేయండి. వినయ్ సిపి డౌన్లోడ్, ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్, డౌన్లోడ్. సో అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో మీరు ఏం చేస్తారు? సింపుల్ గా ఇది క్లిక్ చేయండి. అఫీషియల్ వెబ్సైట్ వినయ్ సిపి ఇది యాక్చువల్ గా. ఎస్ ఎస్, సో మీరు ఏం చేస్తారు? టోటల్ గా బాబు వినయ్ సిపి. సో వినయ్ సిపి అంటే ఏం చేస్తారు అసలు? వినయ్ సిపి ఏంది? విండోస్ సెక్యూర్ కాపీ, దాని పేరు, పూర్తి పేరు విండోస్ సెక్యూర్ కాపీ. సో ఇప్పుడు మీరు దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నది మాత్రం డౌన్లోడ్ చేయకండి. ఇక్కడ కనపడితే అది అడ్వర్టైజ్మెంట్. డోంట్ డౌన్లోడ్ దిస్ వన్. ఓకే, ఇది అడ్వర్టైజ్మెంట్. ఇదిగో వీళ్ళు మేనేజ్ చేస్తున్నారు. అర్థమైందా? విండోస్ అకౌంట్ లాక్అవుట్ టూల్ అది వస్తుంది. దీన్నొద్దు. మరి ఎక్కడ ఉంది సార్ అసలు డౌన్లోడ్ ఎక్కడ ఉంది? అసలు డౌన్లోడ్ ఇక్కడ ఉంటది. ఇదిగో ఇక్కడ కొంచెం ఎస్ ఇది. సో చూసారా, ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ వాడిది అనమాట. ఇక్కడ సో ఇదిగో ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అని క్లిక్ చేయండి. ఇదిగో డౌన్లోడ్ ఇది వస్తుంది కదా, దీన్ని కూడా స్కిప్ చేయండి. యాడ్ ఇదిగో యాడ్ అని మీకు ఎలా తెలుస్తుంది సార్? ఇదిగో దయచేసి అందుకనే అట్లాంటివన్నీ జోలికి వెళ్ళవాకండి. ఇదిగో యాడ్ చూసారా, యాడ్ అది. ఓకే, ఇది యాడ్ కాబట్టి దీన్ని క్లిక్ చేయగాకండి. అందుకని దీన్ని క్లోజ్ చేయాలి. చాలా మంది దీన్ని అనుకొని క్లిక్ చేసి సార్ మాకు రావట్లేదు అంటారు. ఓకే, ఇది క్లిక్ చేస్తే ఎస్, ఇదిగో ఎవరు డౌన్లోడ్ ఫర్ వినయ్ షార్ట్లీ అని వస్తుంది. అప్పుడు దాకా ఆగాలి మీరు. ఆగిన తర్వాత రైట్ కార్నర్ లో ఇదిగో చూసారా, విండోస్ ఎస్సిపి ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇది డౌన్లోడ్స్కి వెళ్ళండి. సో సేమ్ థింగ్, డౌన్లోడ్స్ ఇందాక ఎస్ చూసారా, డౌన్లోడ్స్ ఇది. సో దీన్ని మీరు ఏం చేయాలా? క్లిక్ చేయండి, డబుల్ క్లిక్. సో ఇన్స్టాల్ ఫర్ ఆల్ యూజర్ రికమెండెడ్. ఎస్, సో ఇది మాత్రం ఎస్ కొట్టాలి తప్పకుండా. ఎస్, యాక్సెప్ట్, నెక్స్ట్ అన్ని నెక్స్టే. చాలా సింపుల్ యాక్చువల్, అంటే సబ్జెక్ట్ తెలిస్తే సింపుల్, ఏం లేదు విషయం. ఓకే, అయితే ఈ టూల్స్ తోటి పనిచేయడం అనేది మనకు కొంతమందికి తెలియదు అనమాట. పాపం తెలియక దానికోసం చాలా చాలా ఖర్చు పెడతా ఉంటారు. సో ఓకే, ఫినిష్. ఇది ఇక్కడ ఉంది చూసారా, ఇది డొనేషన్ అడుగుతాడు అనమాట. అర్థమైంది? అంటే $9, $19, 49. ఎస్, అబౌట్ డొనేషన్స్కి వెళ్తే సంథింగ్ ఒక మ్యాటర్ కనపడుతుంది మీకు, అది వద్దులే. ఫినిష్. ఓకే, వచ్చేసింది చూసారా. ఎస్ చూసారా, ఇది సరే సార్, ఇది యాక్చువల్గా వినయ్ సిపి ఇది. అంతే, ఇంతేనా సార్? ఇంతే ఉంటుంది. సో ఓపెన్ వినయ్ సిపి.
ఓకే, ఇది ఇలా ఓపెన్ అయింది, అంతే, ఇది ఇలా ఓపెన్ అయింది, అది అలాగా ఇది ఇలాగా, అర్థమైందా? అదేమి అదొక స్టైల్, ఇదొక స్టైల్. ఇది దీనికి సపరేట్ బటన్ ఉందా, సపరేట్ ఇదే డైరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే ఒక ట్యాబ్ ఓపెన్ అయిపోతుంది, న్యూ ట్యాబ్, న్యూ విండో ఓపెన్ అయింది. దానికి ఫైల్ జీలాగా అలా కాదు, మొత్తం సెటప్ రెడీగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ న్యూ విలో చూసారా ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ కనిపిస్తుంది మనకి. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఎస్ఎఫ్టిపి, నౌ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ ఎస్ఎఫ్టిపి ఇంటర్నల్ గా, ఇది ఫైల్ ప్రోటోకాల్ ఎస్ఎఫ్టిపి. సరే, ఇక మీకు అర్థమైంది, నేను చెప్పాల్సిన అవసరంలా, ఏం ఎంటర్ చేయాలో కూడా మీకు తెలిసిపోయింది. ఇక ఏం ఎంటర్ చేస్తారు, ఇదిగో ఇక్కడ హోస్ట్ నేమ్ అంటే ఐపీ అడ్రస్, ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ అంటే మీది, ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అంటే మీ 123. అంతే, సింపుల్, వెరీ వెరీ సింపుల్ టోటల్. ఓకే, ఒక టూల్ వస్తే చాలు, మిగతాది అర్థమైంది ఈజీగా. సరే, ఇప్పుడు హోస్ట్ అంటే ఐపీ అడ్రస్ ఎక్కడ ఉంది మనకి అంటే, ఇది ఇక్కడ, ఎక్కడ ఉంది ఐపీ అడ్రస్? ఓకే, ఇక్కడ. ఓకే, గుడ్. సో ఎక్కడ మన ఐపీ అడ్రస్? ఎస్, ఓకే, గుడ్. ఇది మన సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్. గుడ్. సో జస్ట్ దీన్ని కాపీ చేయండి, కాపీ. ఇక్కడికి వెళ్ళి మీరు ఏం చేస్తారంటే పేస్ట్ చేశారు. కానీ 224 నెంబర్ ఉందా సార్? ఉంది, ఇదిగో 224 నెంబర్, ఇదిగో ఇక్కడ. ఓకే, యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి ఏంటి సార్? KK1. యూజర్ నేమ్ ఎంత? KK1. ఓకే, పాస్వర్డ్ ఏంది? నేను 123 అని ఇచ్చాను. నీ ఇష్టం, నువ్వు ఏ పాస్వర్డ్ అని ఇచ్చుకో. ఓకే, అని చేసిన తర్వాత జస్ట్ లాగిన్ అనే కొట్టండి. లాగిన్, ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్, లాగిన్. చూసారా? తర్వాత ఏం అడిగిద్ది? బాబు కంటిన్యూ చేయమంటావా? ఎస్, కంటిన్యూ, యాక్సెప్ట్. ఎస్, అయిపోయింది. అరే సార్ ఎంత సింపుల్, అంతే సింపులే, ఏం లేదు ఇక్కడ. అక్కడ ఫైల్ జిల్లా, ఇక్కడ వినసిపి, సేమ్ టు సేమ్. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్. ఓకే, సేమ్ టు సేమ్ కనపడుతుంది. ఓకే, సో రియాలిటీలో మీరు చూస్తే ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఇక్కడ మినిట్, ఇదిగోండి ఇక్కడ, ఇదిగో దిస్ ఈజ్ వాట్ అవర్ లైనక్స్. చూసారా? అక్కడ మనకి రైట్స్ అని ఉంది, ఇక్కడ ఓనర్ అని ఉంది. చూసారా? అంటే ఈ ఫైల్స్ కి ఏ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి, ఈ పర్మిషన్ కి అంటే ఈ ఫైల్ కి ఏ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి, ఈ ఫోల్డర్ కి ఏ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి, దీన్ని తయారు చేసిన వ్యక్తులు ఎవరు, ఓనర్స్ కూడా కనపడుతున్నారు. దిస్ ఇస్ వాట్ లినక్స్ బాస్, దిస్ ఇస్ వాట్ లినక్స్. మరి విండోస్ ఎక్కడ ఉంది? విండోస్ అనేది ఈ సైడ్ ఉంది అనమాట, లెఫ్ట్ సైడ్. సేమ్ టు సేమ్, అది ఇది రెండు ఒకటే టోటల్ గా. ఏది ఫైల్ జిల్లా, ఇది రెండు ఆపరేషన్స్ ఒకటే. దిస్ ఇస్ వాట్ విండోస్, విండోస్. ఎస్, విండోస్. ఓకే, ఇది విండోస్, యాక్చువల్ గా ఇది విండోస్ ని మిషన్. ఇదేంది? ఇది లైనక్స్. ఈ లైనక్స్ లో కూడా నువ్వు చూస్తే ఇదిగో ఈ ప్లేస్ నీకు తెలియాల, ఈ ప్లేస్. ఎస్, దిస్ ఇస్ అ ప్లేస్ వేర్ యు ఆర్. ఎస్, ఐఎమ్ ఏ KK1 యూజర్. ఓకే, KK1 యూజర్. ఇది ఇక్కడ KK1 హోమ్ లోనా లేదా రూట్ లోనా, అన్ని కనిపిస్తున్నాయి. ఇక్కడ రూట్ లో ఏమున్నాయో కూడా కనిపిస్తుంది, అర్థమైందా? సో ఇది ఇక్కడ క్లిక్ చేశారనుకో, హోమ్ లోకి వెళ్తాం. హోమ్ ఎక్కడ సార్ అది? ఇదిగో ఈ బటన్, హోమ్ బటన్. ఇది హోమ్. ఇక్కడ దీనికి హోమ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ హోమ్. ఇది విండోస్, ఇదేమో లైనక్స్. ఇక్కడ ఇదిగో ప్రాజెక్ట్ 1 అనేది ఏంది? KK1 కి ఒక ప్రాజెక్ట్ 1 ఉంది కదా, ఇది అతనిది. దాన్ని ఓపెన్ చేస్తే కనపడతాయా సార్? కనపడతాయి, నో ప్రాబ్లం. ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది ప్రాజెక్ట్ 1, ఓపెన్ చేస్తే అవి ఆ డీటెయిల్స్ కనపడతాయి. ఇదిగో చూసారా ఈ ఫైల్స్ అన్ని. సో ఇప్పుడు ఇది అనమాట. ఇప్పుడు ఈ లోన్స్ అనే దాన్ని ఎవడన్నా డిలీట్ చేయకుండా ఉండాలంటే దాన్ని ఏదో రిస్ట్రిక్షన్ చేసేస్తాం, అది జరిగేది. లేకపోతే ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్నావు, ఓపెన్ అయింది, నేనేం చేస్తాను, ఒక వీడియోనో ఏదో ఇక్కడ పుష్ చేసేసా, అప్లోడ్ చేసా, వేరే వాడు వచ్చి ఆ వీడియోని డిలీట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది కదా. అందుకని ప్రొటెక్ట్ చేసి పడేస్తాం, ఫైల్నే ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం. అంటే రైట్ పర్మిషన్ ఎవరికి ఇవ్వను, అయితే డిలీట్ పర్మిషన్ ఎవరికి ఇవ్వకుండా ఏం చేస్తాను, O+T అంతే, O+T డైరెక్ట్ గా. O+T స్పెషల్ మొత్తం అన్ని అప్లై చేసి పడేస్తా దీనికి డైరెక్ట్ గా. ఇంకెవరు దాన్ని డిలీట్ చేయడానికి అవకాశమే ఉండదు. అట్లా తయారు చేసుకుంటాను నేను ముందుగానే లైనక్స్ లోనే. అది మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ. ఫైల్స్ కి, ఫోల్డర్స్ కి పర్మిషన్స్ ఎలా, రిస్ట్రిక్షన్ పర్మిషన్ ఇవ్వచ్చు దాన్ని. సరే, ఓకే, బాగానే ఉంది ఈ సైడ్. సరే, ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ 1 ఇదిగో ఇట్లా నొక్కితే హోమ్ కి వెళ్తాం. హోమ్ అంటే ఇది KK1, ఇది రూటా KK1 లో ప్రాజెక్ట్ 1 లో ఇది వచ్చి పడాలి
డైరెక్ట్ గా ఇది ఈ సైడ్ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఇక్కడ చూసారా, ఇదంతా కూడా చూసారా, ఇది హోమ్, ఇక్కడ హోమ్ హోమ్, ఇది ఏంది రిఫ్రెష్ హోమ్. మనకి పూర్తి స్థాయిలో మనం ఇదిగో ఇక్కడ నొక్కితే ఇదిగో డెస్క్టాప్ కనపడుద్ది, ఇది ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడ సార్ అది మాకు కనపడలేదు అన్న వాళ్ళకి నేను మళ్ళీ చూపిస్తాను. ఇదిగో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ వీఆర్ గెట్టింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ విండోస్. ఇది ఇట్లా కనపడిద్ది. కనపడిన తర్వాత మీరేం చేయాలా, దీన్ని ప్రెస్ చేయాలా, అప్పుడు డెస్క్టాప్, లోకల్ డిస్క్, నీగాలం ఎక్కడి నుంచి డేటా తీసుకుంటావో ఆ ప్లేస్. ఎస్, డెస్క్టాప్ నుంచి తీసుకోవాలనుకో. డెస్క్టాప్ లో ఏది, ఇది మన ఇష్టం ఏదైనా. అవర్ విషన్ ఇది ఉందే, ఇది దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చా, చెయ్యి. దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి అక్కడికి చేయొచ్చా, చేసుకో. ఇదిగో అప్లోడ్ ఉంటుంది, యాక్చువల్గా అప్లోడ్ ఉంటుంది, డ్రాగ్ చేయొచ్చు, డ్రాగ్, ఇది ఇట్లా డ్రాగ్. ఓకే, చూసారా వచ్చి పడింది, అర్థమైంది ఎట్లా. సరే డేటా సెంటర్ అని ఉంది, దీన్ని ఇట్లాగా చేయొచ్చు, చెయ్యి. అయిపోయిందా, అయిపోయింది. అయితే కొంచెం ఇది డేటా సైజు కూడా చూసుకోవాలి, లేకపోతే మాత్రం కొన్ని సందర్భాల్లో అంటే మన ఫ్రీ కదా, ఫ్రీకి తగ్గట్టే అవుతుంది అన్నమాట. చూసారా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతా ఉంటది, అంటే చాలా చాలా ఫైల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి దాంట్లో, చాలా టైం పట్టింది అది. ఓకే, అది ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, అంటే ఆ ఫోల్డర్లో ఎక్కువ ఫైల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అట్లా అనమాట, అవుతూ ఉంటది, వెళ్తూ ఉంటది మొత్తం. సార్ ఆ సర్వర్ ఆగిపోతే ఏమైంది సార్, ఆ సర్వర్ ఆగిపోతే కాఫీ ఆగిపోద్ది ఇక్కడ. ఎందుకు, సర్వర్లు అవ్వదు. అందుకని సర్వర్ల మీద పనిచేసే వాళ్ళు చాలా క్రూషియల్. అదర్వైజ్ నీకు టీవీ వార్తా ఛానళ్ళు, తర్వాత నీకు క్రికెట్ ఏది పనిచేయదు. తర్వాత ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్, అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్ఫ్లిక్స్, అవి ఇవి అంటే అంత ఫాస్ట్ గా ఎట్లా వస్తున్నాయి, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ లో అప్డేట్స్ ఎలా వస్తున్నాయి అంటే ఇట్లా ఈ విధానం వల్ల వస్తాయి. సో వాడు ఎక్కడో ఉంటాడు వేరే ప్లేస్ లో, ఆ ప్లేస్ లో ఉన్నదాన్ని టోటల్ గా మన ప్లేస్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలడు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వినెస్సిపి. సో ఇట్లా అన్నమాట. సో దీన్ని మనం క్లోజ్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే చాలా ఉంది కాబట్టి. ఎస్, అయితే క్లోజ్. సో చూసారా డేటా సెంటర్ అనేది వచ్చింది. మనం అక్కడికి వెళ్ళి చూసాం అనుకో, ఎక్కడ, ఇక్కడ. సో మనం సింపుల్ గా సిడి బయటకు వెళ్ళండి, సిడి డాట్ ఎల్ఎస్. చూసారా, ఇదిగో డేటా సెంటర్ అనేది వచ్చేసింది ఆల్రెడీ. ఇదిగో అవర్ మిషన్ విండోస్ టీఎక్స్టీ వచ్చేసింది ఆల్రెడీ. ఇవన్నీ మనకు వచ్చినాయి, డేటా సెంటర్ అయినా అవర్ మిషన్ అయినా ఇవన్నీ ఏంటి అక్కడివి ఉన్నదాన్ని మనం యూజ్ చేసుకొని ఉపయోగించుకోం. ఓకే, ఎస్ ఫ్రెండ్స్, క్లియరా, అర్థమైంది, చేయగలరా మీరు? యా, చేస్తామండి. ఓకే, ఎస్ చేయండి, చాలా జాగ్రత్తగా చేయండి, అర్థం చేసుకోండి పూర్తి స్థాయిలో. చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. కొంచెం ఏంటంటే మీరు సొంతగా మీరు నోట్స్ రాసుకొని స్టెప్స్ మీరు రాసుకోగలిగితే, నేను ఇస్తాను కానీ నేను ఇచ్చినది పనికిరాదు, నా లెక్కించుకోవడానికి కూడా పనికిరాదు. టంగ్ క్లియర్ అన్నా పనికి వస్తుంది కానీ నేను ఇచ్చిన నోట్స్ మాత్రం పనికిరాదు. ఏ సార్ మీరే అలా చెప్తారేంది, అంతే మరి, డబ్బా కొట్టుకోవడం ఎందుకు, వేస్ట్ కదా. ఒక స్టూడెంట్ ఎప్పుడైనా లైఫ్ లో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో సెట్ అవ్వాలన్నా, సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ కొట్టాలన్నా తన నోట్స్ తనే రాసుకున్నదే సెట్ అవుతాయి. వేరే వాళ్ళు రాసిన నోట్స్ ని అర్థం చేసుకోవడానికి 1 వీక్ పడితే, నువ్వు తయారు చేసిన నోట్స్ ని 15 నిమిషాల్లో అర్థం చేసుకొని ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళొచ్చు, జాబ్ కొట్టొచ్చు. ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరికైనా జూనియర్స్ కి మనం ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలన్నా కూడా నువ్వు రాసిన నోట్స్ చూసి వెంటనే ట్రైనింగ్ ఇవ్వచ్చు. అరే కేకే సార్ ఇచ్చాడు ఒక నోట్స్, దాన్ని తీసుకురారంటే కేకే సార్ ఇచ్చిన నోట్స్ చదవాలంటే నీకు 10 days పట్టింది. ఎందుకు, కేకే సార్ ఏ ఇంటెన్షన్ లో అది రాశాడో ఆ ఇంటెన్షన్ అప్పుడు నువ్వు అర్థం చేసుకున్నావు, కానీ ఇప్పుడు అర్థం కాదు. చాలా మందికి అది తెలియదు పాపం. సో జీబీస్ ఉంటాయి, వీడియోలు ఉంటాయి, మెటీరియల్స్ ఉంటాయి, ఉపయోగం ఉండదు. జీబీలు వీడియోలు ఉపయోగం రాదు. నువ్వు రాసుకున్న నోట్స్ మాత్రమే నీకు ఉపయోగపడింది, అంతే. రియల్ గా చెప్పాలంటే దిస్ ఇస్ ఫ్యాక్ట్, జెన్యున్ ఫ్యాక్ట్. రియల్ గా చెప్పాలంటే టంగ్ క్లీనర్ అన్న పని చేసిద్దాము కానీ నేను ఇచ్చిన నోట్స్ అసలు పని చేయదు, ఇస్తా కానీ పని చేయదు. అట్లా అన్నమాట. మీరు సొంతగా రాయాలి, తర్వాత లోపలికి ఎక్కిద్ది, కంటెంట్ లోపలికి వెళ్ళిద్ది, ఈజీగా ఆన్సర్లు చెప్పగలరు. రేపు మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ గా వెళ్ళినా, ఫ్రెషర్ గా వెళ్ళినా, అవతల వ్యక్తి కంటే మీరు ఎక్సలెంట్ గా ఎక్స్ట్రాడినరీగా పని చేయగలరు, ఆన్సర్లు చెప్పగలరు, ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్ మీ దగ్గర బాగుంటాయి వాళ్ళకంటే. ఎందుకంటే మీరు ఫాస్ట్ గా మీ మీ పాకెట్ లో ఉన్న ఇది నోట్స్ ఓపెన్ చేసి వెంటనే 5 నిమిషాల్లో చదివి 6వ నిమిషంలో ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వచ్చు.
మీ దగ్గర నోట్స్ ఉంది కాబట్టి. కొంతమంది కోర్సు నేర్చుకుంటారు కానీ అమ్మబ్బ ఉండదు. అమ్మబ్బ అంటే ఏంది? ఏం కోర్సు నేర్చుకున్నారో, ఏం ప్రాక్టీస్ చేశారో ఏమో తెలియదు, కోర్సు అయితే అయిపోద్ది, ఉద్యోగాలు రావట్లేదు సార్. ఎవడిస్తాడు ఉద్యోగాలు? విషయం ఏది నీ దగ్గర? ఈ రోజు ఇంటర్వ్యూ అంటే 10 రోజుల తర్వాత అటెండ్ అవుతారు. ఈ రోజు ఇంటర్వ్యూ అంటే సార్ 10 రోజులు, ఒక వారం టైం ఏంటి సార్ ప్రిపేర్ అవ్వాలా? ఏంది ఇది? ఏమన్నా ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ లేకపోతే డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయిపోవడానికి? నో ప్రిపరేషన్. గ్రాడ్యువల్ గా ఎదగాలి, గ్రాడ్యువల్ గా మనం ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి. ప్రతిరోజు ప్రతి క్లాస్, ఎవ్రీ డిస్కషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, ఎవ్రీ క్లాస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సో ట్రై టు వర్క్ ఆన్ దట్. ఓకే, let's try to do some hard work, friends, so that you will get a good job, as well as you can survive in IT industry a long time. Survive avadam easy, job gottam easy. Okay, so let us stop here for today and we discuss tomorrow, friends. Thank you so much, and see you tomorrow. Thank you.